अच्छा उत्थे कर मिर्जा कादियानी मुत्तलड़ी सवाल जो भी उन्होंने बोला है करके, मैंने कहा मिर्जा दजाल कजाब बोलो। पता है आमिर ने, पता है मुझे क्या बोला है? कहता कुत्ते दौड़ जा इधर, तू गाली बाद है, दौड़ जा इधर से। क्योंकि मैं बोल पिया ना, यानी मिर्जे दे दरूद सलाम पर रहे थे उधर, मैं बोल पड़ा, मैं कि मिर्जा दजाल कजाब बोलो, ये कुत्ता है। तो उन्होंने कहा जा कुत्ता तू दौड़ जा इधर, तेरा कोई काम का नहीं, गालीबाज का। उन्होंने मुझे नीचे फेंक दिया। ये वो वाले कहते, फिर आगे से ये भी बात करता है, कहता है आप लोग हमारा काम खराब करने आ जाते हो जी। क्या क्या कारी साहब, एंड की समझ नहीं आई। एंड की में ये कह रहा था, आमिर खनजीर ने बोला कि कारी साहब आप लोग हमारा काम खराब करने आ जाते हो। मैंने कहा तुम इतने लोग बैठे हो मुसलमान होके, इसने कहा यहाँ से कुत्ते दौड़ जा, आप लोग हमारा काम खराब करें। यानी मिर्जे के ऊपर उन्हें एक बैठा था कादियानी, वो दरूद, मैंने कहा मिर्जा दजाल कजाब बोल, ये तू लफ्ज इस्तेमाल ना कर सकता। आगे से आमिर नजीर मुझे बोलता है, कहता है कुत्ते यहाँ से दौड़ जा और आप लोग हमारा काम खराब करने आ जाते हो। अच्छा जी ऐसे बोल रहा है। अच्छा ऐसे बोला है। मैंने अभी आमिर किसी कजाब बंदे दजाल। को मैंने नहीं बोला, किसी बंदे को यहाँ पे आज ही बोल रहा हूँ शायद भाई ने, मैंने किसी को नहीं बोला, मैं चुप करके नीचे कारी साहब कजाब दजाल, खैर ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਕਾ ਭਾਈ ਨੂੰ और ही मुझे उसने नीचे ਇਹ फेंक ਗਲਤ दिया ਹੈ। है। इब्राहिम भाई मैं कसमन हल्फियन ਕਿਹੜੀ इस ਕਿਹੜੀ बात ਗੱਲ जो मैं ਗਲਤ ਹੈ? कर रहा हूँ कुरान, ਉਹ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕਣਾ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਦੱਸੋ ਆਮਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਜ਼ੀਰ ਬੁਲਾ ਨੇ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਮਰ ਖਜ਼ੀਰ ਉੱਤੇ ਪੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖੰਜ਼ੀਰ मिर्जा कजाब भी पचक 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 करता था। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਤੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਜ਼ਾਬ ਪਚਕ 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 ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖੰਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੋਡਰੇਟਰ ਆ, ਕਾਕਸ਼ ਭਾਈ ਦੀ ਆਈਡੀ ਮੈਂ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਐਡੀ ਬਗੈਰਤੀ ਯਾਰ। ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਗਾਲਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰਸੋਂ ਉੱਥੇ ਮਲਕ ਤਲਤ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਉਮੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਖੰਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੈਸਰ ਮਲਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੰਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਭੈਡੇ ਭੈਣ ਯਾਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਲੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਹੋ, ਖਾਣੇ ਹੋ ਕੀ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਕਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਬਰਾੜ ਖੋਲੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਚੌਧਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਓਪਲ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸ਼ਾਤਮ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹ ਉਕਾਬ ਆਇਆ ਤੇ ਉਕਾਬ ਉਹਨੂੰ ਰੰਡੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨਕਲੀ ਦੰਦ ਨਿਕਾ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਲੇਕੁਮ अस्सलाम। ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਰੂਲ ਨੰਬਰ 1 ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੰਜਰਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਹੀਓ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾ ਦੇ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੰਦ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ कभी माफ नहीं करूंगा डॉक्टर साहब। अब की फोटो, उसके बचपन की फोटो क्यों लगाई हुई है आपने? वो तो बुढ़ा ठहरा है। डॉक्टर साहब ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੇਟਾ ਹੈ ਕੰਜਰ ਆਮਰ ਖੰਜ਼ੀਰ ਜੀ। अच्छा, ये किसकी बचपन की फोटो है? नहीं, बचपन की तो किसी की नहीं है डॉक्टर साहब, ये सारे वैसे नजर आ रही है, फेड हुई है।
नहीं, ये जो स्कानी के नीचे किसकी फोटो है? ये कैसर मलक है। अच्छा, हाँ जी, एक कैसर मलक है, यूसफी, शुएब राजा थे, आमर हंजीर। डॉक्टर आमिर साहब कौन? इन्होंने खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, परसों मेरी आंखों से आंसू निकल आए, कल काका शपाई लाइव पे रोया जितनी शातमियत इन्होंने करवाई है, नहीं देखें, सिर्फ और बात सिर्फ अपनी। नहीं देखें, बात ये है कि एक होता है कोई आलिम दीन फतवा दे या कोई हदीस हो, ये वो लोग जो आप बात बता रहे हैं उसके बारे में तो अल्लाह ताला का हुक्म है। कुरान में लिखा है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और कलमा तैयबा का ये हिस्सा सिर्फ सूरह अल-फतह की आखिरी आयत में है। और ये सूरत रोज़ा रसूल पर जो सबस चादर है उस पर सूरह अल-फतह लिखी हुई है, चारों कोनों तो चारों तरफ। आगे है कि वल्लज़ीना मअहू, और जो लोग आपके यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ हैं, अशिद्दाहु अलल कुफ़्फ़ार, बहुत सख्त हैं काफरों पर, रुहमाउ बैनहुम, और आपस में बहुत नरम है। जो शख्स एक काफिर के साथ नरमी करता है और अपनों के साथ सख्ती करता है, उसको तो अल्लाह काफिर कह रहा है, मैं की कहना है, वो तो जहन्नमी है। वो बैठकर सोचो, ऐसा शख्स सिर्फ और सिर्फ जहन्नम में जाएगा, क्योंकि ये अल्लाह का वादा है। कहते ये तो है ही नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा शहादा के हिस्से के बाद जो शर्त लगा दी कि वल्लदीना माऊम, जो लोग आपके साथ हैं उनकी निशानी बयान कर दी, अशिद्दाहु अलल कुफ़्फ़ार, काफिर पर बहुत सख्त है वो आदमी। आपने कभी मुझे किसी मिर्ज़ई से नरमी से बात करते देखा सुना है? मैं तो इससे भी ज्यादा सख्ती से उनसे, मैं तो उनके मुंह नहीं लगना चाहता इन काफिरों के, कहीं गलती से मेरे नरमी ना निकल आए उनके लिए। शिद्दाहु अलल कुफ़्फ़ार, काफिर पर बहुत सख्त है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, आपस में बहुत नरम है। यहाँ ऐसे शातिम बैठे हुए, वो अपनों के साथ जनाब इनको सलातो सलाम पढ़ने दो। और अल्लाह हुक्म दे रहा है, खुदा का खौफ करो, तुमने जहन्नम में जाना है, जाओ। ये मेरा फतवा नहीं है, ये तो हदीस भी नहीं है, ये तो हुक्म खुदाबंदी है जो होकर रहेगा। दुनिया भी सख्त कर दी जाएगी और आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। और ये जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं है, ये अब्दी जहन्नमी होंगे। ये नहीं कि 2-4 दिन जन्नत में जलाकर छोड़ जाया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इनकी शफात नहीं है। जो शफात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, ये जोहला है, जोहला जाहिल लोग। इन्हें कुरान का तो अल्लाह ताला ने इनके दिल बंद कर रखे हैं, इनके दिमाग बंद हैं। ये वरना इतना वाज़े हुक्म हो कि अपनों के साथ अच्छे रहो और काफिर के साथ सख्त हो जाओ, ये बिल्कुल उसका उलट करते। काफिर को बिठा के ऐसे लगे होते हैं और जब अपने लोग आते हैं तो ऐसे सख्त हो जाते हैं। आप मुझे बताएं, कोई मेरा हुक्म है, मेरा फतवा है? सही। और डॉक्टर साहब, हाँ जी जी जी, बोले बोले। नहीं मैं मैंने इसके लिए कहा डॉक्टर ये तो साहब, खुदा का हुक्म है। डॉक्टर साहब देखें, आप मेरे लिए खुदा की कसम उठा के कहता हूँ सबसे मोहतरम है। अगर आप मुझे नहीं, कहेंगे ना, नहीं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ लूंगा, कान पकड़ लूंगा डॉक्टर साहब। लेकिन नहीं, जिन्होंने मेरा दिल दुखाया, मेरे आका दो जहान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिसरिस्पेक्ट की, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। इनके घिनौने चेहरे में लोगों को दिखाऊंगा कि ये बेगैरत के बच्चे सिर्फ और सिर्फ अपने लाइवें चमकाने के लिए गुस्ताखियां तक बर्दाश्त करते हैं। ये बेगैरत, ये जो उनको समझ नहीं लगती है, अल्लाह दुनिया भी छीन लेता है, ये इन सबको पता है। खुदा ताला इनके घरों से बरकत उठा देता है, अल्लाह इनकी औलादों को इनसे दूर करके बर्बाद कर देता है। ये बात ये नहीं है कि जब मौत आएगी और फिर जन्नत दोज़ख होगी, ऐसा तो कुछ नहीं। अल्लाह ताला की ये जो है इंसान का जिस्म, उसकी एक कैद है। वहां तो लिखा है, या माशरल जिन्ने वल इंसे इन इस्ततातुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़ फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। सूरह रहमान में लिखा है, क्या जिन्नो इंस,
अगर तुम ये समझते हो कि तुम अल्लाह से दूर भाग जाओगे तो उसकी सल्तनत से निकल जाओ, भाग कर दिखा दो, फानफजू भाग जाओ। तुम कहीं नहीं जा सकते सिवाय उसकी सल्तनत की हदूद में। तो बात यह है कि ये वो बदबख्त लोग हैं जो अपनों के साथ बुराई करते हैं और काफिर के साथ रहमानियत का सलूक करते हैं। ये तो बिल्कुल उलट हो गया ना। ये तो अल्लाह का फतवा है, ये अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है ही नहीं है। बेशक। तो ऐसे बदबख्त को, और इसीलिए आपने सुना है ना, जब मुसलमान कहता है कि मरज़ई को काफिर ना कहने वाला और समझने वाला भी काफिर है, तो वो इस आयत की तफसीर करता है आपके सामने। वल्लज़ीना माअहू, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, अब मरज़ई को सिर्फ काफिर कहेगा, शद्दाहु लल कुफ़ार, इतना सख्त उस पर होगा कि मरज़ई का दिल कांप जाएगा उसकी मौजूदगी में। ये है मोमिन की निशानी। और आपको तो कोई अफसोस ही नहीं करना चाहिए। जिसको अल्लाह ताला ने खारिज कर दिया और इस्लाम से निकाल दिया, वो तो बड़ा ही बदबख्त है। उसके बारे में अफसोस करने की क्या जरूरत है, उसने ये कह दिया। वालेकुम अस्सलाम, इकबाल साहब आ गए जी। हूँ इकबाल साहब दी वारी। सर मैं तो पता नहीं, मैं एक मिनट ही होया आया, मैं तो पता नहीं कि डॉक्टर साहब इन्होंने अंकल इकबाल अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम, इन्होंने कल वो जो एक मुल्हिद शख्स है हुसैनी, इतना प्याक नाम और अंदर इतना एक जानवर सा गुस्सा हुआ, उसकी ब्रॉड पर आज से 2 माह पहले मैं कल सारी रात इनके बारे में सोचता रहा कि मरज़इयों को इतनी जुर्रत कैसे हो गई, मरज़इयों ने ये काम क्यों किया। डॉक्टर साहब, अल्लाह कलमा पढ़ के कहता हूँ कि आज से 6-7 माह पहले मरज़ई इस तरह नहीं थे, इस तरह की गुस्ताखियां भी नहीं करते थे लाइवों पे। नहीं, इनके दिन खत्म हो रहे हैं ना। देखो ना, जब चिराग बुझने वाला होता है तो वो भड़कता है थोड़ी देर। इनके दिन खत्म हो रहे हैं। और डॉक्टर साहब ये बात जो आप कह रहे हैं ना, ये बात करके दिल को तसल्ली देने के लिए भी कर सकता है इंसान। अच्छा, आप मुझे कौन सी दिल को तसल्ली दे रहे हैं? आप ये जो इनको कह रहे हैं ना अभी, तो अपनी इनके याशियों के चिराग लाले पड़े भड़कता है, हुए ये फलाना। डॉक्टर साहब यकीन जानिए, खुदा कसम, परसों मैंने देखा ब्राड के ऊपर शरेआम इनके, ये आमन नसीर की ब्राड के ऊपर वो अपने कादियानी के ऊपर दरूद पढ़ रहा है। देखें, उसके बात सामने। सुने, नहीं मेरी बात सुने। देखें, मुझे तो ऐसे लोगों पर कोई अफसोस नहीं होता है। आप इसलिए अफसोस करते हैं कि आप जानते ही नहीं है कि अल्लाह ने क्या फैसला कर रखा है। आप इस्लाम पर यकीन रखते हैं तो एक दफ़ा कुरान ज़रूर पढ़ लें, ठीक है? हम तो महीने में 2 मरतबा कुरान ख़त्म करते हैं, और हमें अरबी भी, कुरान की अरबी तक की हद तक तो अरबी बहुत समझ आती है, और हमें इसको पढ़ते बहुत ज़माना गुजर गया। तो जो कुरान को पढ़ेगा और समझ लेगा, वो तो इनकी तरफ से अफसोस से देखता हूँ मैं तो इनको। मैं तो जब ये उछलते हैं तो मैं ये सोचता हूँ कि या अल्लाह, जहन्नम में तो ये रहेंगे, वो उस जहन्नम भी और भड़काई जाएगी इनके लिए, वहां भी और इनके लिए, और सुन ले, इन लोगों के लिए दुनिया भी खत्म कर दी जाती है। मुझे किसी मरज़ई का कोई ऐसा बताएं कि जो बड़ा फल फूल रहा हो दुनिया में, नाम लेके बताएं उसका। आप ये ज़फ़रुल्लाह चौधरी का नाम लेते हैं, कुत्ते की मौत मारा गया, सारी उम्र रोटी नहीं खा सकता था, उसकी अपनी लड़की उससे बात करने पर राजी नहीं थी, जो उसके नाम रजिस्टर थी, अपनी तो शायद नहीं होगी वो। उसकी माँ जो है उसी घर में रहती थी, उसको मौत के वक्त तक देखने नहीं आई। वो कहता होता था मुझसे आकर बात कर लो। आप इन लोगों को कहते हैं, इनकी जिंदगी देखें, 4 शादियां की, चारों ने डाइवोर्स ले ली। खुसरा था ज़फ़रुल्लाह चौधरी, कादियानी उसकी ज़वाजी, उसके घर की जिंदगी के बारे में लिखते ही नहीं। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ ना, आप उस आदमी की बात करें जिसे ये हीरो बना के पेश करते हैं, ठीक है? वो हीरो कहाँ था? वो तो एक इनको दुनियावी तौर पर जो है थोड़ा बहुत उसका था, उसका, लेकिन उसके तो पास तो ये उसकी हालत थी कि उस
اب اللہ نے اس کو ایک اچھے گھر میں رہنے ہی نہیں دیا، اس کو خدا تعالیٰ نے دنیا کا کوئی سکھ نہیں دیا، اور جو پیسہ اس نے کمایا وہ سب اڑا دیا دوسروں نے۔ یہ عبدالسلام ہے ان کا دوسرا نمبر 2، جس حرامی کا یہ بات کرتے ہیں، وہ جو کتے کی نسل تھا، جو دشمن تھا پاکستان کا، دشمن سے بھی 20 دشمن، وہ تو سال کہتا تھا میرے جیسا سائنسسٹ کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے جھوٹا، اس کو تو جس کے ساتھ نوبل پرائز شیئر کیا، میں نے اس سے خود بات کی ٹیکسس بتایا تھا میں۔ آپ نے بتایا تھا صحیح کہ اس کو میں نے کہا کہ یار یہ تو پھر کتنا کام کیا اس نے؟ کہتا ہے وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ وائی ہی گاٹ دی نوبل پرائز، فار واٹ ریزن ہی ڈیڈ نتھنگ۔ یہ ان کا جواب ہے، اچھا، اور میں نہیں کہہ رہا، کتابیں کھول کے دکھا دیتا ہوں، ایسا ہی جواب انہوں نے دوسروں کو بھی دیا، اخباروں میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا۔ لیکن اس کو دیکھیں اللہ نے کتنی سزا دی، 20 سال تک کتے کی طرح رکھا اس کو۔ پارکنسنس کی ایک ایسا ویریئنٹ تھا جو پارکنسن ڈیزیز والوں کو بھی بہت کم ہوتا ہے، اس سے آدمی پیچھے کی طرف گرتا ہے، وہ نہ کھڑا ہو سکتا تھا، نہ بات کر سکتا تھا، نہ چل سکتا تھا، نہ کھا سکتا تھا، اور جب وہ مرا تو اس کے چہرہ کالے رنگ کا تھا، چہرے پر لعنت پڑی ہوئی تھی، اور اتنا ڈھانچہ تھا ہڈیوں کا وہ۔ آپ تو اور آپ دیکھ لیں، اور ان کے بس قادیانیوں کے کیا، یہ مرزا محمود کو میں اس دیکھیں، وقت 1 منٹ تو لیے شوق تو ہوتا ہے نا کہ کیا؟ ان لوگوں کی عقل کہاں چلے گئی ہے، ڈاکٹر صاحب جو ڈاکٹر صاحب براڈ پہ بیٹھ کے یہ کروا رہا ہے اس کی عقل کہاں گئی ہے؟ میں تو یہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اقبال صاحب تنو رب تو یقین ہی نہیں ہے۔ آپ کے لیے خدا ایک نام ہے، ہمارے لیے خدا ایک طاقت ہے۔ ڈاکٹر صاحب میرے لیے تو ولی من خوف مقام ربی ہی جنتان، میں تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ اس کی اللہ کی بات کیوں نہیں مانتے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہے کہ وہ انہیں دنیا میں بھی برباد کر دے گا اور آخرت میں بھی۔ ڈاکٹر صاحب اس کو دیکھ لینا، مشرف کو کتنے ملینز میں کہتے ہیں وہ اس کا ہے، اس کی جسم بھی گل گیا تھا، اس کی بیوی بھی اس کے پاس نہیں آئی۔ نہیں، کوئی بھی نہیں جاتا تھا، اور جو اس نے کمایا اور ٹھگا پاکستان کو جو لوٹا وہ سب خرچ ہو گیا۔ کب خرچ ہو گیا؟ دبئی کا ایک دن کا خرچہ اس کا جو ہے لاکھوں میں۔ جس فلیٹ میں وہ آخری دن اس نے گزارے وہ اسے دبئی کے حکمران نے خیرات کے طور پر کرائے پر دیا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ بھی کوئی اللہ اچھا اکبر۔ فلیٹ نہیں تھا، ایک بلاک ہے بہت اونچا سا، اس میں پتہ نہیں کون سی 20ویں 30ویں منزل پر اس کو دیا ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب اس کے دور میں جتنا پاکستانی بندہ اس نے امریکہ کو دیا ہے نا، یہ سب ان کی بددعائیں تھیں۔ نہیں دیکھیں، بات سنیں، پاکستان نے جب یہ ہاں کی کہ ہم یہ کریں گے، تو ہاں کرنے والا مرزائی تھا، مشرف۔ اس کو انسٹال اس لیے کیا گیا تھا کہ پاکستان جو ہے اپنوں کے خلاف، اب دیکھیں وہ جو زرداری ہے، وہ کتی کا بچہ جو ہے، وہ تو پاکستان میں ہسپتال جانے کو تیار نہیں، اس کو پتا کہ پورا پاکستان خلاف ہے۔ آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ جب پاکستان کے عوام ان کے خلاف ہیں تو پھر یہ کیسے حکومت میں آتے ہیں؟ دھوکے سے، فراڈ سے۔ اب دیکھیں انہوں نے کتنی کمپین چلا رکھی ہے، ایسے ایسے لوگوں کو ہیرو بنا کے رکھا۔ تاڑے عمران خان صاحب تو بڑا مرزائی دنیا چ موجود نہیں ہے۔ ایون مرزائی بھی کہتے ہیں، وہ اس نے ریکارڈنگ کی تھی کل پرسوں، وہ طاہر پاگل جو پھرتا ہے وہاں پر، کہہ رہا تھا کہ اس کے پتہ نہیں کہ خاندان کو قادیانی کرنے والا ہے، اس کے سنو جی سنو، انہیں کی انکشاف کیتا۔ وہ طاہر پاگل کا پتہ ہے نا شاہد بھائی؟ جی بیٹھا ہوا تھا آپ کے اوپر سر۔ ہاں، تو وہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان کی دادی کی جو اس کی ماں کی آنٹی ہے نا، سکی آنٹی، اس قسم کا رشتہ بتا رہا تھا، ریکارڈنگ سن لیں۔ اور وہ جو ہے وہ ایم احمد یعنی مرزا مبارک جو تھا، مرزے کے نام پر تیسرا لڑکا رجسٹر اس کی بیوی تھی۔ کہتا ہے فرسٹ ڈگری ریلیٹو عمران خان کا مرزا مبارک کی بیوی، اور میاں منور احمد جو پاکستان کا وزیر خزانہ رہا اور بڑا مشہور مرزائی تھا اور کتے کی موت مارا گیا، امریکہ رہتا تھا، اس کی ماں عمران خان کی سکی رشتہ دار۔ بتا رہا تھا جی کتنا کلوز ہے خاندان عمران خان دا مرزائیاں دے۔ میں ادھر بیٹھا ہوا تھا آپ کے پاس۔ آپ نے سنی تھی نا وہ بات؟ جی میں اس وقت بیٹھا ہی تھا نا جب آپ کو کہا تھا، پھر انہوں نے نہیں، مجھے یہ بات تو مجھے بھی نہیں پتا تھی،
मतलब मैं तो बड़ा थोड़ा जानता हूँ इनके बारे में, लेकिन मैं जो बातें बताता हूँ मिर्ज़ाइयों को बहुत चुभती हैं। हाँ, और आप फिक्र ना करें, देखिए जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फतवा के हुक्म दिया हुआ है वो कैसे बच सकते हैं? आप फिक्र ही, ये तो मतलब जैसे वो जो कहा जाता है मिर्ज़ाई का यार भी काफिर और मुर्तद है, तो वो कुरान की इसी आयत की तफसीर है कि वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रुहमाउ बैनहुम। जो इसका उलट करेगा तो ज़ाहिर है अल्लाह की लानत का शिकार हो जाएगा। कर लो जितना मर्जी करो, मैं तो कहता हूँ रोज करो, थोड़ा करते हो और करो। मुझे इतना एतबार है अपने अल्लाह पर। माशाअल्लाह, बेशक। करने दें इनको। अल्लाह पे, डॉक्टर साहब अल्लाह पर इतबार है तो जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर अल्लाह पर इतबार ना हो तो जिंदगी कैसे नहीं, देखिए गुजरे? हम आपको बताएं, समझे नहीं? हमें अल्लाह ताला ने दुनिया में भी बहुत कुछ दिया है सही और बात। इंशाल्लाह आखिरत में भी हम अपनी तरफ से तो कोशिश करते हैं और हम डॉक्टर इधर मैं आ तो जाते हैं, बस दुनिया को हैरान बताते होता हूँ हैं। कि आज से 25 साल पहले मुझे फालज हुआ है और मैं हिम्मत करके अभी भी अल्लाह ताला से डरता हूँ और अल्लाह की बारगाह में खड़ा होकर अपने उसके फ़राइज़ जो है अंजाम देता हूँ और देने पनाह चाहिए। मांगता हूँ अल्लाह ताला की। देखें मैं आपको एक बात बताऊं, खुदा ताला के हुजूर वही देखें, जब आप नमाज पढ़ते हैं ना तो नमाज की एक खूबी होनी चाहिए कि खुदा ताला के हुजूर खड़े होके जब आपने मांगा और आपको ना मिला तो आपने तो कोई गलती की होगी कि आपकी सही दुआ बात, नहीं सुनी गई। सही बात। हमारी तो हर एक दुआ कबूल होती है और ऐसे कबूल इंशाअल्लाह होती है जिसका होती। हिसाब कोई नहीं है। मैं बास का खुद हैरान रह जाता हूँ, लेकिन जब मैं नमाज पढ़ता हूँ तो अब तो मैं ऑटोमेटिकली ऐसा हो गया हूँ जैसे किसी बादशाह के दरबार में जाते हैं ना, उससे ज्यादा हैसियत से नमाज पढ़ता हूँ और हर काम छोड़कर मैं नमाज पढ़ता हूँ। आपने कई दफा सुना होगा बैकग्राउंड में अजान की आवाज आ रही होती है। मेरे पूरे घर में हर कमरे में अजान की आवाज आती है। तो बात यह है कि ये तो अपने अपने ईमान की बात है। सही बात है डॉक्टर साहब, आपकी बात सही है, पर कहने का मकसद है हैरानगी होती है ना ऐसी चीज़ें सुनने में कि यार ये लोगों की कैसे बर्दाश्त है, क्या इनका इल्म है, क्या इनकी तवज्जो है, ये क्या इनका लगाव है नहीं नबी नहीं, करीम ऐसा सल्लल्लाहु नहीं अलैहि वसल्लम की ज़ात है, अक़दस ऐसा के नहीं साथ। है इकबाल साहब, इनका इस क्या तरह लगाव नहीं। है? डॉक्टर नहीं साहब, नहीं 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 डॉक्टर साहब बड़ा कुरान में ये इम्पोर्टेंट लिखा है कि जो अल्लाह ताला जिसको सजा देना चाहता है उसे उसके गुनाहों में बढ़ाता चले जाता है और उसकी उम्र भी बढ़ा देता है जिंदगी में। वो तो मैंने भी पढ़ा कि ढील देता है इनको, समझ, क्योंकि इनके लिए है ये दुनिया ही है ना, नहीं, इनके लिए वो और तो वैसी कुछ नहीं ढील है। नहीं कि जनाब इनको खुशहाल भी कर दिया कि ऐशा करन, इनकी जिंदगी भी तंग करता है अल्लाह ताला और इनको एक ऐसी सजा के मकाम तक ले जाता है कि इसके बाद जब मालनामा हाथ में थपाया जाएगा, देखिए जो मिर्ज़ाई को यार बनाता है ना और मिर्ज़ाई से नरमी करता है, पक्की बात है वो काफिर मुर्तद दायरा इस्लाम से खारिज है। मेरा कोई फतवा नहीं है, कुरान चले गया है, जाके पढ़। और जो शख्स मुसलमानों में तफरका डालता है और मसलक की बुनियाद बना के बकवास करता है उसको भी अल्लाह दुनिया में ही बर्बाद कर देता है। बिल्कुल, ये भी मेरी गारंटी की बात है, आजमा कर देख लें। ये जो लोग गारंटी क्या है? ये लॉजिक देवबंदी, है ये डॉक्टर साहब, सुन्नी वेरी है, मच ट्रू है, जवाबी, ये लॉजिक है, ये ऐसा तो सही। करने वाला इतना बदबख्त शख्स है, वो तो एक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाफरमान है और दूसरा अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है। अल्लाह ताला ने काफिर और मुर्तद और जंदीक के जो 3 निशानियां मुकर्रर की हैं, ज़रारम वो ज़रर पहुंचाता है, कुफ्रन वो इनकार करता है, वो तफरीकम बैनल मोमिनीन और मोमनों में तफरका डालता है। ऐसा लानती जिसको तो अल्लाह के हुक्म है, ये आप क्या समझते हैं इसको? खुदा ताला के ये अहकाम है तो हम, मुझे तो कोई अफसोस नहीं होता। मेरी बार 2-2 वरी करो, 2-2 4-4 मर्ज़ियां नु यार बनाओ। अच्छा डॉक्टर अगर साहब, आप मेरा मुझसे एक सवाल सवाल। करें तुम्हारी औलाद कैसी है, कहेंगे हमारी औलाद नाफरमान है। पूछें तुम्हारी औलाद कामयाब है, एक औलाद भी कामयाब नहीं होगी इनकी। डॉक्टर साहब आज से एक बात पूछनी है, तारीखी बात है, वो मैंने पूछनी है। जी, ये क्या है जो कि अलाउड किया गया है कि यहूदी के घर पे दावत खा सकते हो
और यहूदी के घर सो नहीं सकते, हसाई के घर तुम सो सकते हो, खा नहीं सकते। ये क्या है? ये कहाँ लिखा है? कहाँ नहीं लिखा। अगले दिन वो बातें हो रही थी, उन्होंने कहा जी, एक ने कहा जी ये बड़ी मशहूर बात है, असलैंग है। नहीं मैंने तो उससे पूछा, किसी मुझे बता मर्दई ने दे। झूठ बोले ना और की। मैंने पूछा ना, मैं क्या मुझे बता दे यार, ये कहाँ से सुना, कहाँ लिखी है, कहाँ से पढ़ी है आपने? कोई मर्दई वो बता होगा। नहीं सका। नहीं वो कहाँ से बताएगा जब गप घड़ी हुई है उसने। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है, बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो मैं खुद भी जानना चाहता हूँ कि जी कुछ लोग, ये आमर हंजीर जैसे लोग, ये कहते हैं कि कौमी असेंबली पे अगर हमें तो मूत्र शलवार मुर्दे पे मना करते हो तो जाके अपने बापों को बोलो जिन्होंने कौमी असेंबली में नहीं नहीं मूत्र नहीं नहीं शलवार यार, बिल्कुल चलवाया। झूठ बोलते हैं ये तो। मतलब अल्लाह की लानत हो जो ऐसे झूठ बोलता है उस शख्स पर। बात यह है कि कौमी असेंबली में जब भी उसने ये सलातो सलाम कहा, मेंबरान खड़े हो गए। उन्होंने कहा इस कुत्ते को पटा डालो और उसको और देखें, कौमी असेंबली की कार्रवाई से पहले आपको उस दिन के नोट्स मिलेंगे। 2 जगह पर यह लिखा हुआ है कौमी असेंबली के उन नोट्स में कि इसको कहो उठकर जवाब दे और इसको कहो दोबारा सलातो सलाम ना पढ़े। और 7वें दिन जब इसने जानकर पढ़ना चाहा तो वहां एक मेजर ड्यूटी पर था, उसने इसको हाथ पकड़कर घसीटा, इसका पगड़ जमीन पर गिर गया और फिर इस वक्त हाल्ट कर दी गई सारी कार्रवाई। 1 घंटे तक नहीं हुई और इसको कहा गया कि अगर तुमने इसके बाद ये करने की कोशिश की तो हम तुम्हें कुत्ते की तरह घसीटते हुए बाहर भेज देंगे। ये ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि हाथ पकड़कर वो मेजर इसको घसीटता हुआ ले गया था। ये 5 लोग बैठे होते थे और वो खड़ा हुआ मिर्जा ताहिर, उसने ठा से थप्पड़ मारा मिर्जा ताहिर के मुंह पर। कई दिन तक उसके मुंह से उन थप्पड़ों का निशान नहीं था गया। ये कौमी असेंबली इतनी मेहरबान नहीं थी इन पर, आपको गलती लगी है। आप जाके मौलाना अल्लाह वसैया से ये बात पूछे। ये समझते थे कि इनके ये जो कुत्तों की काफरों के पांव धो धो फीते हैं वो उसको बचा लेंगे, लेकिन उस वक्त सूरत हाल और थी। हुकूमत इनकी नहीं थी और हुकूमत में जिन पर इन्होंने भरोसा किया वही आग के शोले देने लग पड़े इनको। भुट्टो पर था ना भरोसा। फिर टिक्का खान था, वो तो कादियानी नहीं था लेकिन कादियानियत का सहूलतकार था। फिर इन्होंने लगाया अपने उसको जो था ज़ियाउल हक, पैदाइशी कादियानी। देखें जितनी शोले की उसने दी इनको गर्मी, किसी ने नहीं दी। उसने वो छोड़ दिया, इर्तिदाद से बाहर आके मुसलमान हो गया। और उसको मुसलमान करने वाले, कलमा पढ़ाने वाले डॉक्टर इसरारुल हक थे। उसने इनके खिलाफ वो किया जो लेकिन क्योंकि वो कादियानी था हरामी, इसलिए उसने इतनी अमेंडमेंट की। लेकिन बहुत दुनिया कहती रही मुर्तद की सजा भी तो जारी करो ना, उसने नहीं की। अब दुनिया के हर मुसलमान मुल्क में इर्तिदाद की सजा है, मुर्तद की सजा जारी है वहां पर और कानून लागू है, सिवाय पाकिस्तान के। आप सोचें ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान में इन हरामियों ने जो है ना मीडिया ब्लैकआउट, न्यूज ब्लैकआउट करके ये सब कुछ। आप देखें 15 साल मुशर्रफ जैसा कादियानी, खुला कादियानी आप पर हुकूमत करके चले गया। इमरान खान आप पर हुकूमत करके चले गया। ये 2 हरामी जो बैठे हुए हैं शरीफ खानदान के, आप पर हुकूमत कर रहे हैं। ये लोग खुले कादियानी हैं, आप उनके बैठे हुए, आपको खबर ही नहीं है। तुझे नारे मार रहे हो जी पीटीआई जिंदाबाद, खुदा दा खौफ करो। आप कैसे मुसलमान हो? लेकिन इन्होंने ब्लैकआउट किया हुआ है ना, कहा हुआ है। यानी एक वो शख्स जो प्ले बॉय मशहूर है, 70 साल की उम्र में कलमा नहीं पढ़ सकता, कहता है मैं मुसलमान हूं और इस्लामी टच देता है। शार वो तो मुनाफिक, धोखेबाज और जिंदीक है। उसका पूरा खानदान कादियानी है। लेकिन हम तो नहीं कर सकते। बड़ा अफसोस होता है हमें देख के। और मैं बताऊं, ज़ियाउल हक ने मिर्ज़ा नासिर के कहने पर 148 लोगों को कत्ल करवाया था, ऑफ द रिकॉर्ड, बड़े बड़े लोगों को।
اور وہ ہاتھ ڈالنا چاہتا تھا علماء دین پر بھی. اور ایسے لوگوں کو تو خدا تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں کوئی حصہ نہیں رکھا نا. وہ آخر میں کہا کرتا تھا کہ جناب میں نے جو یہ امینڈمنٹس کی ہے، جو کام بھٹو نہیں کر سکا وہ کام میں کر گیا ہوں. لیکن اب اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. یہاں پر ایکس قادیانی آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے، بہت نظر آتے ہیں. بہت سارے تو بہت خلوص کے ساتھ اسلام قبول کرتے ہیں اور قادیانیت کے دشمن نمبر 1 ہیں وہ. جب ایک قادیانی مسلمان ہوتا ہے تو وہ ان کا سب سے بڑا دشمن بن جاتا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں گارنٹی کے ساتھ. آپ لوگوں اور ہم لوگ ایسا کر بھی نہیں سکتے جو وہ کرنے کو تیار ہوتا ہے. تو یہ قادیانیت تو ایک دھوکہ ہے، فراڈ ہے. پاکستان ان کا سٹوج ہے. ہم تو بتاتے ہیں، لوگ سنتے ہی نہیں. ہم ثبوت دیتے ہیں، لوگ دیکھتے ہی نہیں ہیں. ہاں ایسے ہی آپ دیکھیں. اب میں نہیں، وہ تو پاگل قسم کے شخص ہے، وہ کہہ رہا تھا جی ایم احمد کی ماں جو ہے اس کی سگی رشتے دار ہے. ہوگی کیوں نہیں ہوگی. آپ پاکستان میں اسلام کی حکومت لانا پاکستان کے دشمنوں کے حق میں نہیں ہے. انڈیا تو کھلے عام کہتا ہے ہمیں پاکستان کی فکر کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب دل چاہے گا اپنی جیب میں ڈال لیں گے. یہ کہتے ہیں ایک ایٹمی طاقت کو کہ جب دل چاہے گا اپنی جیب میں ڈال لیں گے. اب مشرف قادیانی مرتد نہ ہوتا تو پاکستان کی عزت خاک میں نہ مل جاتی. یہ جو قرضہ لیتے ہیں لوگ بلینز آف ڈالر، پاکستان میں کہاں خرچ ہوتا ہے؟ پاکستان کے لوگ تو غریب ہیں، فاقوں سے مر رہے ہیں. 50 بلین میں تو 50 ایٹمی بجلی گھر چل سکتے ہیں. پاکستان ایٹمی طاقت ہے نا. پاکستان میں تو ایک بھی چلتا ہوا ایٹمی بجلی گھر نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہاں پاکستان میں جناب اس کو مسلم لیگ نون کا فلانی زندہ باد فلانی زندہ باد. آپ کو تو انہوں نے دیا ہوا نیلا مرزائی چاہیے یا کالا مرزائی چاہیے. بل کراچی میں تو جو ری ایکٹر ہے وہ تو ہے نا 75 میگا واٹ کا ہے بس، اور وہ بھی نہیں چلتا. جرمنی نے اس کو 100 سال پہلے پھینک دیا تھا. تو ہینری کسنجر نے ایسے بھٹو کو مروایا، پھر بھٹو کہہ رہا میں ری ایکٹر. دیکھیں مروائے گا کیوں نہیں. جب آپ نہ خدا کے بنے نہ اپنوں کے بنے تو آپ ایسے ہی کتے کی موت ہی مارے جائیں گے نا. پھانسی پہ لٹک رہا ہوگا کوئی کتے کی موت. عمران خان کو سب سے زیادہ کتے کی موت یہ شخص مارا جائے گا. آپ دیکھ لینا، میرا دعویٰ ہے اس بات پر. ویسے اس کی باتیں ہو رہی ہیں ٹی وی پہ نا، یا اس کو عمر قید ہوگی یا پھانسی ہوگی. نہیں دیکھیں، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں. ہم اس بات کے خلاف ہیں کہ ایک اسلامی ملک اپنی لاکھوں کروڑوں لوگوں کو بھوکا مار رہا ہے چند قادیانی نواز لوگوں اور قادیانیوں کے لیے جو اوپر مسلط کیے ہوئے ہیں. اور ان کا ایم ہی ایک ہے کہ پاکستان کو ختم اور تباہ کر دیا جائے. پاکستان کو 2 ٹکڑے کرنے والا قادیانی تھا. آپ کو علم نہیں ہے اس بات کا؟ قادیانی کو فوج، اب دیکھیں وہ شخص، وہ مرتد جو اپنی کتابوں میں بار مرزا قادیانی مرتد لانتی کو تو خود قادیانی نہیں مانتا. یار آپ لوگ کیوں اس کو مانتے ہو؟ اس کے ماننے والے اس کو جھوٹا کہتے ہیں اس مرتد کو. وہ لکھ گیا ہے کہ جہاد ناجائز ہے. اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن تک جاری رہے گا. ایسے مرتد کے ماننے والوں کو آپ فوج میں بھرتی کرتے ہو. اسلام کا فتویٰ اور حکم خدا بندی ہے کہ اس کو سپاہی بھی نہیں بھرتی کرنا ہے. آپ نے تاڑے جرنیل لگے ہوئے ہیں. وہ کون ہے جی؟ میں جنرل حسن. کون کتا؟ میں جی مرزائی ہاں، کر لو پٹ لو جو میرا پٹنا ہے.
जाओ मेडिकल जनरल आसम मुनीर ने भी तो शियों के यहाँ शादी की है, तो वो जंग में तो उधर वो शिया बन गया। देखें, बात सुने, शिया मुसलमान है, ये एक ज़िंदीक की शियों निशानी की है भी जो कई शिया और किस्म, सुन्नी डॉक्टर साहब, मादी की शियों की बात करता है। 36 किस्में हैं शियों की। मैं कहता हूँ 1,00,000 किस्में भी हों, इस्लाम आपको इजाजत ही नहीं देता कि आप वो लोग जो इस्लाम में शामिल हैं आप उनके खिलाफ बात करें। यह ज़िंदीक की निशानी है इकबाल साहब, खुदा का खौफ करें। ज़िंदीक की सबसे बड़ी निशानी कुरान कहता मैंने है तो तफरीक़म बैनल तालबीन मोमिनीन। में पढ़ा है ना। वो कहाँ पढ़ा है आपने? नहीं, कहाँ पढ़ा है आपने? बताएं बताएं। मैं आपको अभी किताब दिखा देता हूँ लाकर। किसकी है? अल्लाह की किताब है वो? नहीं, अल्लाह की किताब में तो लिखा हुआ है तफरीक़म बैनल मोमिनीन। गौसे आजम वो अल्लाह की किताब में तो लिखा है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तुफर्रकू। अल्लाह तो ये हुक्म दे रहे हैं। मैं कहता हूँ गौसे आजम लानती आजम अगर उसने ऐसी बात कही है। कहाँ का गौस हो गया वो जो अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है? जो शख्स इस्लाम के मसालक के खिलाफ बात करता है वो ज़िंदीक और काफिर शख्स है। आप जान ले मेरी बात, मैं आपको मजाक में नहीं कह रहा हूं, ये तो कुरान का हुक्म है। आप किस गौसे आजम को मानते हैं? उनके नाम पर तो लोगों ने बड़ी बकवास लिख के उनके नाम से शाया कही होगी। कुरान और सुन्नत के बाहर हर चीज जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ बात करती है हम उसको बिल्कुल नहीं मानते। आप अल्लाह का हुक्म तो नहीं मानते कि फलाना गौसे आजम, तो वो तो खबीसे आजम तो हो सकता है, गौसे आजम नहीं हो सकता जो इस्लाम के मसालिक के खिलाफ बात करता है। हम ऐसे किसी गौस को मानने वाले नहीं हैं। डॉक्टर साहब देखें, ये जो चीजें हैं ना, अभी उसको क्या कहते हैं, काकश भाई, वो कौन सी किताब थी जिसके बारे में एशियन ईगल जो थे वो कह रहे थे जो पीर मेर अली शाह साहब ने लिखी थी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वही वाली। देखें, पीर मेर अली शाह साहब जो है हम बड़ा बुजुर्ग मानते हैं। डॉक्टर साहब वो बात ये बता रहे थे कि उन्होंने इस मिर्ज़ा खंजीर को साफ लिखा है अपनी किताब में। ये कल उस कुत्ते ने भी बताया था, अमर खंजीर ने भी। नहीं, बहुत सारे लोगों ने लिखा है यार पीर मेर अली शाह को। फर्क नहीं पड़ता, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, देखें, वो उनका इमाल है। क्या आप क्या समझते हैं? मेरी नजर में पीर मेर अली शाह साहब ने जो काम किए ठीक होंगे, लेकिन आपके पास वो कहाँ है सर्टिफिकेट कि पीर मेर अली शाह अल्लाह ताला का बहुत चहेता है और अल्लाह ताला ने उस आदमी को रसूल मुकर्रर कर दिया और अब उसकी बात हम पर फर्ज हो रही है? ये सर्टिफिकेट तो दिखाएं, कहाँ पर है ये लिखा हुआ? पीर मेर अली शाह एक आम आदमी का नाम है जो आलम दीन था। वो अल्लाह का रसूल भी नहीं है और नबी भी नहीं है। बेशक, ठीक है, तो उसकी बात की औकात क्या है हमारी नजरों में? वो साहब लिखा उन्होंने, ठीक है, काबिल इज्जत हैं, उन्होंने अच्छे काम किए, हम उन्हें मानते हैं। तो कुरान और हदीस के खिलाफ हैं, हम तो उन्हें बिल्कुल नहीं मानते। वो मिर्जे को साहब लिखा, लानती काम किया, उसकी सजा मिलेगी। जो अच्छे काम किए उसकी जजा मिलेगी। जजा और सजा तो हर आदमी के साथ है ना। तो अगर कोई इन बुजुर्गाने दीन का नाम लेकर हमें कहता है कि जो उसने ये कहा है तो उसको उसकी सजा मिलेगी। जजा और सजा से तो अंबिया और रसूल भी अल्लाह ताला के फारिग नहीं है। हम नहीं मानते इस बात को, क्योंकि मेरे आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसैलमा कज़्ज़ाब को, जो इसी तरह नबूवत का दावेदार था, कज़्ज़ाब कह के पुकारा, अल कज़्ज़ाब कहा। झूठों में भी बहुत बड़ा झूठा। और साहबा रिज़वानुल्लाह अलैहि ने उसका नाम मुसलमा था, उसको मुसैलमा कर दिया। हम तो मिर्जे को लानती कहे कि साहब तो बहुत दूर की। आपने पूरी जिंदगी, जब से आप मुझे सुनते हैं, आपने मुझे कभी मिर्जे लानती को साहब कहते सुना? मैं क्यों कहूं? मैंने कोई मिर्जे की कब्र खरीदी हुई है जो कब्रों का कारोबार करते हैं? मैंने तो अपने रब के पास जाना है, इनकी औकात ही कोई नहीं है। ये देखें, मसलक के खिलाफ बोलने वाला बहुत ही बदबख्त शख्स है। मसलक
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی فرما برداری میں قائم کیے گئے. قادیانیت تو کوئی مسلک ہی نہیں ہے، وہ تو کفر ہے. جو قرآن اور سنت کے حساب سے کفر ثابت ہوتا ہے وہ کافر ہے. نہ شیعہ کافر ہے، نہ سنی کافر ہے، نہ وہابی کافر ہے، نہ دیوبندی کافر ہے، سب مسلمان ہیں. دنیا میں واحد ملک اور اس کے لوگ ہیں جو یہ تفرقہ بازی میں نے کرتے نہیں ہیں. کہا کہ شیعہ کافر ہے، میں نے نہیں کہا شیعہ نہیں، کافر. میری عرض سن لیں. دنیا کا واحد ملک پاکستان ہے جہاں پر یہ فرقہ بندی کی باتیں ہوتی ہیں. میں نے دنیا کے کسی اسلامی ملک میں فرقہ بندی کی باتیں نہیں ہوتے دیکھی، ایک بھی نہیں. میں نے سارے میں ملک نے اسلامی دیکھے ہیں، میں نے ترکی میں سنا ہے ڈاکٹر صاحب. بالکل نہیں ہوتے، بالکل نہیں ہوتی. ترکی میں مسجد میں ہر مسلک کا آدمی آ جاتا ہے. وہ جو ڈاکٹر مسجد صاحب سلیمانیہ ترکی ہے، میں نا، جی ڈاکٹر صاحب یہ میں آپ کو ایک تھوڑا سا یہاں پہ بتاؤں کہ ترکی میں ایک فرقہ ایسا ہے جن کو الوی کہتے ہیں، ٹھیک ہاں، ہے. میں لاوی میں جانتا ہوں انہیں. جو میں جہاں پہ کام کرتا تھا نا، میں نے 16 سال وہاں پہ کام کیا، ٹھیک ہے. اور وہ سب کے سب جو تھے نا وہ الوی تھے. اور وہ کیا مانتے تھے؟ نہ وہ آقا دو جہان کو مانتے نہیں تھے، نہیں نہیں نہ نہیں، آپ اور میری ایک کسی عرض سن پیغمبر لیں. کو. نہیں نہیں، دیکھیں، رافضی کافر ہیں، جی اور ہر وہ شخص جو قرآن اور سنت پر پورا نہیں اترتا کافر ہے. بے وہ مسلمان نہیں ہے، بے اس کا کوئی مسلک نہیں ہے. ہوں. جو نہیں شخص وہی میں آپ کو قرآن اور سنت پر پورا نہیں، جیسے مرزائی کو آپ کیوں کافر کہتے ہیں؟ کہ وہ ختم نبوت کا منکر ہے اور اسلام کے احکام میں تحریف کرتا ہے. ورنہ وہ تو سب سے بڑا مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں. تسی کیوں نہیں مانتے پھر مرزائیاں نے؟ ان کے پورے اسلامی اپنی ماں دنیا نال نے نکاح کر لین جا کے پھر اسی مان لیں گے انہاں نوں خبیثاں نوں. نہیں، بات سنیں نا، آپ ان کو کافر کہتے ہیں ان کے عقائد کی بنا پر. اب کسی ایسا گروہ جس کے عقائد اسلام کے خلاف ہیں وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. ہم تو اس کی بات ہی نہیں کر رہے. نہ ہم رافضی نہیں میں نے لیکن ڈاکٹر صاحب الویوں کو سنا ترکیوں میں کئی الوی ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نوز باللہ رضی تعالیٰ عنہ کو خدا مانتے ہیں. وہی سب وہ کچھ کافر ہیں. مانتے ہیں، یہی میں بات نہیں کرنے والا تھا. نہیں ڈاکٹر صاحب نہ وہ مسجد میں جاتے ہیں، انہوں نے نہیں، ایک میرے بیٹھک بھائی، سی بنائی سیدھی ہوتی سی ہے. بات ہے. جی جو ڈاکٹر صاحب، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خدا مانتا ہے وہ تو کافر ہے، وہ تو اسلام کے حکم بے کی شک خلاف ورزی کرتا ہے. بے شک. صحیح بات ہے. دیکھیں نہیں، آپ دیکھیں، آپ بڑی غلط بات کر رہے ہیں. جو کافر ہونے کے لیے اسلام کے صرف ایک حکم کی خلاف ورزی کافی ہے. دیکھیں نا، جنہوں نے زکوٰۃ نہیں دی ان کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کافر قرار دے کے جہاد کا اعلان کر دیا. ٹھیک، اسلام کے ایک بھی حکم کا جو خلاف ورزی کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے. اور جو مسلمان نہیں ہے تو اس کا تو پھر مسلمانوں والا وہ تو رحمائے بینہم میں آتا ہی نہیں ہے، وہ تو شدائے الکفار کی زمرے میں آ جاتا ہے. بات جو ہے نا سادہ اور صاف رکھنی چاہیے. بے شک. اگر جب کہتے ہیں کہ فلاں شخص کسی کو خدا مانتا ہے اور پھر آپ اس کو مسلمان بھی کہتے ہیں تو غلطی تو آپ کی ہے، اس کی تھوڑی غلطی ہے. اور ڈاکٹر صاحب ان میں جو ہے کہ ایک جو بندہ جو ٹرکی کا ہے وہ میرا دوست ہے، ماشاءاللہ پکا سچا مسلمان ہے، اور وہ بھی ان پہ لانتے تانتے کرتے ہیں کہ بے شرم. انہوں نے ایک نہیں، بیٹھک سی دیکھیں بنائی بات، ہوتی ہے، دیکھیں آپ وہاں پہ پھر وہی بیٹھے بات ہوتے کر ہیں، رہے ہیں. سگریٹ شراب سب کچھ نہیں پیتے نہیں، ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہے نا. ہاں. جتنا مرضی اپنے آپ نے مسلمان کہہ لیں. مسلمان وہ ہے جو کیا کہہ کہ میں ان سے جنگ کروں، یہاں تک کہ یہ اشہد لا الہ الا اللہ نہ کہہ دیں اور ہر اس چیز کو نہ مان لیں جو میں لے کر آیا.
लफ्ज़ है हर उस चीज़ को, ठीक है। तो बात ये है कि जो इस मियार पर पूरा नहीं उतरता वो मुसलमान नहीं है। अब आप इस मियार पर पाकिस्तान मुसलमानों के हर फ़िरक़ों को लगाना शुरू कर दें, इसीलिए तो कादियानी इसी का तो फ़ायदा उठाते हैं। पाकिस्तान के अलावा कहीं ऐसी फ़िरका बंदी नहीं है, फ़िरकाबाजियाँ नहीं है। आप बड़े अजीब चीज़ हैं, आप सऊदी अरब में मुझे फ़िरका करके दिखाएं तो आप 10 कदम नहीं चल सकते उस मुल्क में। Yep. आप दुबई में करके दिखाएं, आप 10 कदम नहीं चल सकते। आपको ना सिर्फ जेल में फेंकेंगे, ऐसी फेंटी लगाएंगे, आप पूरी जिंदगी उस मुल्क का नाम सोचकर खौफजदा हुआ करेंगे। पाकिस्तान में है कोई पूछने वाला ही कोई नहीं है। हाँ। और सबसे ज्यादा ये शातमियत पाकिस्तान के मुसलमान ही करते हैं कि जनाब फिरका वो काफिर थे, फलाना काफिर। डॉक्टर साहब, यहाँ पर राय विंड की जो ये चलती है ना जमातें इस्लाम फैलाने के लिए, दुबई से पूरा ग्रोह अरबियों का उनके साथ आया है यहाँ पर। हाँ, तो वो फिरका कर रहा है। तो फिरका ही हो गया, और क्या हो गया? जब कोई वो फिरका खड़ा होकर नहीं कह रहा है, अगर जब वो खड़ा होकर कह रहा है कि अल्लाह के सिवा कुछ और नहीं, फलाना नहीं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का जो नाम लेना वो थोड़ी सी बचत करके ले रहा है, तो मैं उसको क्या समझूंगा? देखें ना, ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई ना। अब हर आदमी का अपना प्रोस्पेक्ट है। राय विंड वाले जो एक सेकंड अंकल कमाल ਇਹ ਪੈਂਟੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਗਜ਼ ਭਾਈ ਨਾ ਮਿਊਟ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮਰਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਬਹਿ ਗਿਆ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਚਨਾਬ ਨਗਰ ਦੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਿਸ਼ਾਬ 'ਚ ਡੁੱਬ ਮਰਨਾ। अस्सलाम वालेकुम अबू राफे साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम शाहिद भाई, सॉरी आपने कल मुझे आके इनवाइट वो मारो, मैं असल में कंप्यूटर से ऑनलाइन था तो ना इट्स ओके, नहीं ले इट्स सकता ओके। था। मलक साहब वेलकम हो गया, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ। एनीवे शाह साहब डॉक्टर साहब बातें सुन रहा था जी। भाई बात यह है कि इस्लाम तो फ़र्क़े का नाम नहीं है। आप अल्लाह पर छोड़ दें जब आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन किसी मसलक के लोगों को ऐसा ना कहें, ये बड़े दुख की बात है। और अल्लाह ताला ने इससे मना किया है और निशानी बयान किया ज़िंदगी की। तफरीक़ कादियानी तो चाहता है कि आप आए टूट जाए, ताकि वो मज़े से आप पर एक और कादियानी को बिठा दे कि लो दी हुन मुशर्रफ ता छोटा पाई ताड़ा प्रेसिडेंट बनेगा, और फिर एक और अपना कादियानी फौज में भेजा हुआ। यार पाकिस्तानियों को जब ये कहते हैं कि जिहाद मरना है। डॉक्टर साहब, मैं अपने मेरे साथ जो बीती है ना, मैं बताने लगा हूँ। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े अक़दस के पाँव की तरफ बैठा था, मेरे हाथ में लिखा हुआ बुर्दा शरीफ था, मैं पढ़ रहा था। आप सुन लीजिएगा, वो पढ़ रहा था। जो वो पीछे दीवार के या फिरते हैं ना आजकल, वो जो 2013 की बात है, शुरता जो है मैं बता रहा हूँ। हाँ, वो फिरते हैं जो है ना, वो बच्चा उधर से अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दरवाज़ा ना उधर उसके अंदर से आया, तो उसमें मैं बुर्दा शरीफ पढ़ा था। कहता हला यला मुझे बुलाया इधर, कहता ये क्या पढ़ रहे हो? तो उससे वो बुर्दा शरीफ लिया, वो अरबी में लिखा हुआ है, लेके वो अंदर चला गया। अंदर गया, कम से कम आधा पौना घंटे के बाद एक आया जो उससे जो बड़ा था, वो आया, उसने कोशिश की मेरे से बात करने, मुझे कहता ये बुर्दा शरीफ ना पढ़। तो मैं क्यों ना पढ़ूं, बता इसमें क्या है गलती? मैं कहा तुझे इंग्लिश आती है? कहता नहीं। मैं कहा मुझे अरबी नहीं आती इतनी पूरी जो तू बोल रहा है। उसका कहने का मकसद कहते बुर्दा शरीफ ना पढ़ तू, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो मेरा बुर्दा शरीफ जो कागज़ लिखा हुआ था अपने पास रख लेता। वो वापस कर दिया उसने। हाँ, देखें बात सुने, वहाँ पर मेरे साथ खुद हुआ है डॉक्टर साहब। नहीं, मुझे पता है, ज़रूर हुआ होगा। बात यह है कि वो तो आप दीवार पर सहारा लेकर खड़े हों तो आप समझते हैं कि आप दीवार से स्वाब हासिल कर रहे हैं, तो वो आपको मना करते हैं। आपको मैंने कब कहा कि वो जनाब दुनिया के बेहतरीन मुसलमान हैं? उनमें तो बाज़ ऐसे हैं जिनको आप बड़ी आसानी से काफिर भी कह सकते हैं, क्योंकि वो कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ बात करते हैं। तो लेकिन इसकी 2-4 आदमियों के कंडक्ट की बिना पर आप पूरे एक मसलक को काफिर तो नहीं करार दे सकते, ठीक है?
تو اسلام میں تو فرقہ نہیں ڈالنا چاہیے، اس کی بڑی سخت مناہی ہے. ہاں مجھے تو بہت زہر لگتا ہے وہ آدمی جو کہتا ہے جی شیعہ کافر تھے فلانا کافر. نہیں ہاں ڈاکٹر یہ صاحب، کافر ہو گیا. میں ایسی کوئی بات نہیں کر رہا. میں آپ شیعہ کا میں یہ مطلب ہی نہیں جانتا ہوں، جانتے. نہیں میں دیکھیں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو رائے ونڈ والی جماعت جو آتی ہے ہاں نا، ٹھیک ہے وہ کرتے ہیں، وہ کافر شافر کوئی نہیں، وہ پکے مسلمان ہیں. ہوں گے پکے مسلمان ہوں گے، پر وہ جب یہ کہتا ہے مجھ سے کہ تو یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتا، تو میں کیا کہوں اس کو؟ پھر اس کو کہیں کہ ٹھیک ہے تو نہ کیا کر، بس بات ختم ہو گئی. اسے کوئی غیر مسلم تھوڑی ہو سکتا ہے آپ کو یا رسول اللہ کہنے سے منع کرے. یا رسول انکل اللہ اقبال تو مجھے رسول ایک پاک بات صلی بتائیں. اللہ علیہ وسلم کو ان کی زندگی میں بھی کہا جاتا تھا. مطلب جانتے ہیں؟ یا رسول اللہ کا مطلب ہے اے اللہ کے رسول. اس کا صرف ڈاکٹر اتنا صاحب، سا ہی مطلب. میں تو یہی ڈاکٹر سمجھتا ہوں، صاحب میں نے ایک تو یہی چھوٹی سی سیکھا. میں عرض پر کروں وہ گا. کہتے ہیں کہ یا انکل اللہ یا اقبال رسول. انکل اقبال سنو. عطیات میں انکل امام اقبال، کہتا ہے نا یا ایھا جی ابو النبی رافع صاحب. السلام علیکم ایھا النبی، وہ بھی تو یا ایھا النبی ہے نا. ہاں یا نبی. ہاں ہاں عطیات میں پڑھتے وہی ہیں. تو میں نے یہی مثال دی نا اس کو، دیکھیں عطیاتوں کی میں نے مثال دی اس کو. دیکھیں اقبال صاحب، جب ایک دوسرا آدمی گناہ کر رہا ہے تو تسی بھی وہی گناہ ضرور کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے وہ منع کر رہا تھا. تو آپ نہ مناؤ. اچھا انکل اقبال مجھے ایک یہ بات بتائیں. سوری ڈاکٹر صاحب، معذرت کے ساتھ میں آپ کی جی خطا میں بھی کلامی ایسے کی. بیٹھا، میں بھی گل کرنی ہے ڈاکٹر صاحب نال. ایک منٹ میں کر کے نا انکل اقبال نو تھوڑا کلیئر کر دیا. انکل اقبال میں آج نا ایک ایکسپیریمنٹ کریو، ٹھیک ہے؟ جو ٹائم ملے گا نا، یا کسی وہابی دی مسجد جا کے اتنے نماز پڑھیو، یا پھر اہل تشیع دے انہاں دے چلے جائیو امام بارگاہ. اتنے دیکھیو بھلا تانوں کوئی روکے گا کہ تم اتنے نماز نہ پڑھ؟ جے تانوں کسے نہ روکیا تے پھر اے گل سوچ لئیو کہ جڑے اے چوڑے چماڑ اپنے آپ نو مولوی کہندے نے نا، عالم دین کہندے نے، اے چھوکرے جنہاں نے صرف تے صرف امت مسلمان دے وچ تفرقہ پا کے صرف اے مرزے جیل میں دی طرح اپنی دکاناں چمکائی دیاں نے نا، اے او نے، اے او لوکی نے جڑیاں جنہاں دی اسی گلاں پہ کرنے ہاں. ریالٹی دے وچ ایسی کوئی گل نہیں ہے. اے بھی ایک گل یاد رکھیو. چلو ہن اس ٹاپک نو میرے ہاں چھڑ دینے ہیں. جی آفتاب صاحب. ابو رافع صاحب سوری معذرت آپ کی بات کاٹی. میری آواز آ رہی ہے؟ جی اچھا جی ڈاکٹر صاحب، شاہد بھائی وہ کل والی گل، کافر دے نال بیٹھ کے کھانا، وہ والی گل ذرا تسی ہاں آپ ہی ایکسپلین کر دیو ڈاکٹر صاحب نو، صحیح ہے. تاکہ ڈاکٹر صاحب زیادہ بہتر جواب دے دیں. میرے نو الفاظ دے پرابلم، وچ کمی بیشی نو ہو پرابلم. سکتی. اچھا ڈاکٹر صاحب میں ایک آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے اسلامک. جی ایک سکھ ہے، جی اس نے 2-4 دن ہو گئے، 2-3 ہفتے ہو گئے ہیں، میرا کولیگ ہے اور کافی مطلب کہ اچھی گفتگو کرتا ہے میرے ساتھ اور اپنے مذہب کے بارے میں مجھے بتاتا ہے، میں اس کو اپنے مذہب کے بارے میں بتاتا ہوں. اینڈ ہیلتھی ٹاک، ٹھیک ہے؟ تو اس نے جو ہے کہتا ہے میں کل کھانا لے کے آؤں گا. میں نے بولا اوکے. تو ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ کے تو اس نے مجھے کھانا دینے سے پہلے یہ کہا کہ شاہد صاحب یہ چکن میں ایک مسلمان، وہ جو کارنر پہ دکان ہے عربی کی، وہیں سے میں کبھی کبھی گوشت لیتا ہوں. کہتا ہے یہ چکن میں نے وہاں سے لیا. میں نے اوکے. جی پھر کہتا ہے یہ میں خود بھی جو سور وغیرہ میں نہیں کھاتا، میرے گھر میں جو میں نے پکایا وہ جو ہے وہ کوکنگ آئل بھی ویجیٹیرین سن فلاور کوکنگ آئل میں ہے، تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. کیا میں اس کا کھانا کھا سکتا ہوں؟ یہ جائز ہے میرے لیے بین مسلمان؟ ہاں اگر اس کے حلال کھانا ہے تو آپ کھا سکتے ہیں، لیکن اگر اس کا حلال کھانا نہیں ہے تو آپ نہیں کھا سکتے. نہیں، اس نے اسپیشلی مجھے بتایا کہ یہ دکان ہے جہاں سے میں نے لیا اور وہ وہاں ہاں سے تو وہ حلال کیونکہ گوشت مطلب اس نے آپ سے کہا. حلال گوشت تھا. آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر حلال گوشت ایک کافر پکائے تو کیا وہ کھانا جائز ہے؟ جی پلیز. ہاں آپ کھا سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. کیونکہ ایک ہندو تھا، میں کسی دور میں ایک فلیٹ میں رہا کرتا تھا اور اس کی فیملی تھی
تو اس کی ایک بیٹی تھی جو کہ آپ کو میں آپ کے پہلے سوال کے جواب میں ایک بڑا مشہور واقعہ بتا دیتا ہوں. جنگ خیبر کا وقت تھا اور یہودیوں نے گوشت پکا کے بنا کے زہر ڈال کے بھیجا، جس کو 2 صحابہ نے کھایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور شہید ہو گئے، وفات ہو گئی ان کی. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں سے ایک بوٹی اٹھا کر کھائی. کھانے لگے تھے کہ انہوں نے واپس اس کو پھینک دیا اور اس کا اثر ہوا آپ پر کافی سارا. بعد میں لوگ کہتے ہیں اس کا اثر رہا. تو بات یہ ہے کہ جو یہودی ہے وہ کوشر کھاتے ہیں، اس لیے صحابہ رضوان اللہ علیہم نے یہودی کا پکایا ہوا گوشت کھا لیا. آپ کو سوال کا جواب ملا اس میں؟ جی ڈاکٹر صاحب. ٹھیک ہے نا، کوشر کھانے کی اجازت ہے. تو ہم کہنے لگا تھا بات، وہ تو کوشا گوشت کھاتے ہیں نا، وہ کیا مطلب ہے کوشا کا؟ کوشر کا مطلب ہے کہ وہ خدا کا نام لے کر اس کو حلال کرتے ہیں جیسے مسلمان کرتے ہیں، اور اہل کتاب ہیں تو اس لیے کہ اگر مجبوری اچھا، ہو تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے نا ان کی. تو ہاں، مطلب اہل کتاب عیسائی اور یہودی کو اہل کتاب کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو ان کا کوشر جو ہے وہ حلال ہی مانا جاتا ہے، اور یہودیوں کا کوشر بڑا اسٹرکٹ ہوتا ہے اور بڑا مہنگا آتا ہے، کیونکہ وہ بکرا جب جانور ذبح کرتے ہیں تو وہاں پر ان کے ایک ربائی کا ہونا بڑا ضروری ہے. تو وہ وہاں پر وہ خدا تعالیٰ کا نام لے کر پڑھتے ہیں اور مانوتھیسٹ ہیں، ایک خدا کے ماننے والے ہیں. تو اس لیے صحابہ رضوان اللہ علیہ نے کھا لیا اور شہید ہو گئے کیونکہ زہر ملایا ہوا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھا لیتے تھے. تو آپ اگر یہ سند مان رہے ہیں اس بات کی تو آپ کو اپنا جواب مل گیا ہوگا اس میں سے. جی ڈاکٹر صاحب اب آپ بولے. جی آواز آ رہی میری؟ ہاں جی. اچھا، وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں اس لیے یہ بار بار پوچھتا ہوں کہ آواز آ رہی ہے میری، کہ میرے ٹک ٹاک میں یہ مسئلہ ہوا ہے کہ میں نیچے سے مائک کو ان میوٹ نہیں کر سکتا. میں اپنے تصویر کے اوپر آئیکن کے اوپر کلک کرتا ہوں تو پھر مائک ان میوٹ ہوتا ہے، تو ورنہ نیچے سے ان میوٹ نہیں ہو رہا. نہیں، آپ کی آواز تو آ رہی ہے. جی جی، مجھے سمجھ آ رہی ہے ابھی کہ بھی اس طرح سے ابھی کرنا ہے اگر بات کرنی ہے تو. بہرحال ٹھیک ہے جی، آپ نے جواب دے دیا، جزاک اللہ خیرہ. اب ایک یہ اور بات بتا دیں کہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب کا ذبیحہ جی وہ کھانا جائز ہے. ہاں، یہودی کا، عیسائی کا نہیں. اچھا، اس کی عیسائی کا نہیں، وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ عیسائی جو ہے وہ مانوتھیسٹ نہیں ہے، وہ مشرکین میں شمار ہے ان کا. اوکے، تو اور ان کا ذبیحہ بھی نہیں ہوتا، وہ ذبح نہیں کرتے، وہ تو جھٹکا وٹکا جو بھی کرتے ہیں. یہودی جو ہے وہ سور بھی نہیں کھاتے، آپ کو علم ہوگا اس بات کا. نہیں، خیر وہ ابھی تو خیر کھاتے ہیں. نہیں کھاتے، منع ہے یہودیت میں سختی سے. وہ حضرت منع تو مسلمانوں کو ہے، لیکن مسلمان کھاتے کتنے ہیں. عرب کھاتے ہیں، کتنے عرب کھاتے ہیں؟ نہیں، آپ مسلمان سارے گناہ کر لیتا ہے، صرف سود نہیں کھاتا. آپ کو تو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے. میں نے کبھی کسی مسلمان کو سود بلکہ کھاتے نہیں دیکھا. ڈاکٹر صاحب میں نے تو دیکھا ہے کہ مارکیٹ میں مارکیٹ لگی تھی، پاکستانی لڑکے جو ہے نا وہ اپنا پروڈکٹ جو بیچ رہے تھے، تو جب وہ ایک شوارمے کی ریڑھی کے اوپر گیا لینے کے لیے تو بیئر کی بوتل اس نے ہاتھ میں پکڑی ہے، تو وہ اس کو پوچھ رہا ہے یہ تو جو میٹ بیچ رہا ہے یہ حلال ہے؟ اس نے اس کی طرف 2-3 دفعہ منہ پہ دیکھا اور پھر اس کو جواب دینے کے بجائے نا اس نے اس کو گالی نکالی اور بھاگ جا. کہتا شراب تو نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی اور مجھے پوچھ رہا ہے یہ حلال ہے میٹ؟ نہیں، دیکھیں شراب کا جو ہے نا، اب آپ اس بات کو دیکھیں، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ مسلمان ہیں، ایک دفعہ تو زندگی میں قرآن کو پڑھ لیں. جب قرآن میں شراب کے احکام آئے
तो उसकी मनाही आई है, उसको हराम नहीं कहा गया, बल्कि कहा गया कि मुनाफिउ लिन्नास, इनमें कुछ नफ़ा भी है लोगों के लिए। लेकिन जाएंगे अगर दानिश के साथ जाना तो चले जाए। दानिश आए दानिश है से गोरस के वो भूखा है आकाश भाई म्यूट लगा ला प्लीज। हाँ, तो ये कहा दिया कि लेकिन इसमें जो है गुनाह बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक मुनाफा भी है, और उसको मना कर दिया गया। लेकिन जब खंजीर का जिक्र आया तो ना सिर्फ मना किया बल्कि उससे हराम करार दे दिया। अब हराम क्या है? ये लफ्ज़ जो है, आप मस्जिद अल हराम कहते हैं खाना काबा को, वही वाला हराम, तो यही वाला हराम एक ही बात है। मस्जिद अल हराम का मतलब हराम लफ्ज़ हुर्मत से निकला। हाँ, इस पर तो बात हो चुकी है, आपने समझाया हुआ बड़ी तफसील के साथ। हाँ, तो जब हराम का मतलब है अगर वो काम आप करेंगे तो आप अल्लाह की इज्जत पर हमला करेंगे, और जो शख्स खुदा ताला की इज्जत पर हमला करता है अल्लाह उसे कभी माफ़ नहीं करता। ठीक है, तो सूर के जब खंजीर का हुक्म आया तो इसको अल्लाह ताला ने हराम करार दे दिया, अपनी इज्जत को इसके साथ जोड़ दिया। और कि नजस भी कहा ना। हाँ, देखिए नजस तो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन जो हराम का मतलब है कि अगर वो काम आपने कभी किया तो आप अल्लाह की इज्जत पर हमला करेंगे, और अल्लाह ऐसे शख्स को कभी माफ़ नहीं करता। तो इसलिए मुसलमान शराब पी लेता है क्योंकि उसके साथ हराम का लफ्ज़ नहीं है कुरान में, लेकिन सूर नहीं खाता क्योंकि उसके साथ हराम का लफ्ज़ है। ये भी एक इजाज़ है इस्लाम का कि वो लोग भी ऐसा ही करते हैं जिन्होंने कभी कुरान पढ़ा ही नहीं है, बल्कि कहते हैं गोश्त हलाल है कि नहीं, और हाथ में विस्की की बोतल भी पकड़ी होती है। वही मैंने कहा ना आपको, मेरी आंखों देखा हाल है। नहीं, मैंने बहुत दफ़ा देखा है। वो तुर्की जो बेच रहा था ना शराब, वो मेरा दोस्त है, अच्छा भला, वो इतना जबरदस्त है इस मामले में, कट्टर किस्म का बंदा। अंकल इकबाल ਜਿਹੜੇ ਟਰਕਿਸ਼ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰਾਮ ਹਲਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। 90 ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ, 98% ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੰਕਲ ਇਕਬਾਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ 16 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ 'ਚ, ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਟਰਕੀ ਕੋਲੋਂ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਪੀਜ਼ਾ, ਕੋਈ 버ਗਰ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਵਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਕਿ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹਲਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਉਹ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਟਰਕਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ ਹਰਾਮ ਹਲਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਪੈਪਰੋਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਲਾਲ ਵੀ ਹੈ ਹਰਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੱਜ ਕੇ ਹਰਾਮ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸੂਰ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਪੀਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਕੀ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵਲੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਇੱਕ ਇਰਾਕੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੈਪਰੋਨੀ ਦਾ ਬਾਕਸ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਇਰਾਕੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂ ਸੈਂਡ ਮੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੁਪਰ ਟੌਪ ਪੈਪਰੋਨੀਜ਼। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰਿੰਗ ਇਟ ਬੈਕ, ਇਸ ਨੋ ਹਲਾਲ। 7-8 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਬਾਕਸ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅੰਕਲ ਇਕਬਾਲ? ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੈਂਚ ਸੁੱਟ ਚੜਿਆ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਸੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੱਚ ਇਟ, ਆਈ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੱਚ ਇਟ। ਫਿਰ ਉਹ ਹਲਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਐਡੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ। ਕਾਕਸ਼ ਭਾਈ ਜਾਈ ਯਾਰ ਜ਼ਰਾ, ਕਾਕਸ਼ ਭਾਈ आकाश भाई बिजी है। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਬਨਾਨੀ ਬੜੇ ਗੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਓਵਨ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਹਲਾਲ ਹਰਾਮ ਪਕਾਣਗੇ ਔਰ ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਹੋਏਗਾ ਹਲਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਕੋਈ ਪੁੱਛੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨਿਊ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨਿਊ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਮ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪੋਰਕ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਫਿਰ ਹਲਾਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਲਾਲ ਖਾਣਾ ਹੈ ਹਲਾਲ ਆਰਡਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਹਲਾਲ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਹਰਾਮ खाना है वो भी ले आवांगे। डॉक्टर शायद साहब साहब इधर टेस्को जी। में जाए ना जी तो वहाँ एक दिन उन्होंने पेपरोनी पिज़्ज़ा रखा हुआ था, उस पर लिखा था हलाल। ओके तो मैंने कहा इसमें भाई कौन सी चीज़ हलाल है, ये सूर हलाल है या? कहता नहीं ये हलाल वाला सूर है। तो बस नहीं नहीं डॉक्टर साहब टेस्को बेचता है, मैं मजाक नहीं कर रहा। हाँ उसने डॉक्टर साहब माजरत लाल करता वाला हूँ सूर है, मैं नहीं जी लोगों को सूअर फ्लेवर और हलाल हो जाए, वाह जी। नहीं बस ये टेस्को वाले बेचते हैं, उस पर हलाल अच्छा लिख के डॉक्टर साहब वैसे मैं एक बात बताऊँ आपको, जिस कंपनी में मैं काम करता था ना वहाँ से वहाँ पे ये जो चिकन है वो हमारा पोलैंड से आता था, तो उस पे भी हलाल लिखा हुआ होता था। तो मैंने ऐसे ही अपने लिख देते हैं बस। नहीं डॉक्टर साहब मैं फिर उसकी तस्दीक करवाई ना, मेरा मैनेजर, क्योंकि ये जो कंपनी के जो होते हैं ना जनरल मैनेजर्स, इन लोगों को भेजते हैं जो बड़े बड़े सप्लायर होते हैं उनके वेयर हाउसेस में भेजते हैं। तो मेरा जनरल मैनेजर कहता है कि मैं पोलैंड जा रहा हूँ, वहाँ पे जाके चेक करूँगा कि ये कैसे हलाल करते हैं ये वो। डॉक्टर साहब मैंने बोला प्लीज़ डू मी फेवर, मेक ए वीडियो एंड सेंड इट टू मी व्हाट्सएप। उसने मुझे वीडियो भेजी, को मैं तकरीबन 10-12 साल पुरानी बात है, उसने मुझे वीडियो भेजी और मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से देखी थी। वो क्या करते थे कि उन्होंने एक ब्लेड लगाया हुआ था, उसी से वो तो हजारों नहीं लाखों मुर्गियां काटी जाती थी, लेकिन उन्होंने एक टेप चलाई हुई थी जहां पर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ के जनाब जैसे तकबीर करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जनाब उन्होंने ये काम शुरू किया हुआ था। क्या ये चीज इस तरह से जानवर हलाल हो सकता है? नहीं क्योंकि जहाँ पे डॉक्टर साहब हर रोज लाखों से ज्यादा नहीं वो हलाल नहीं है। ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਕਬੀਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫੇਰਦੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਦੀ। नहीं वो भी हलाल नहीं है। ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੁਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਟੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਰ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਤਕਬੀਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਸ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਕਬੀਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਖ ਮੁਰਗੀ ਕੋਣ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਹੀਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੱਖ ਮੁਰਗੀ ਕੋਣੇ ਵਾਸਤੇ। इसीलिए कोशर महंगा है ना, वो एक एक के साथ ऐसा करते हैं। तो वो कहाँ से मिलेगा डॉक्टर साहब फिर? नहीं कोशर के मुकाबले में हलाल ज़्यादा प्रेफरेंस के साथ है। कोशर तो अगर ना मिले तो कोशर की इजाज़त है। कोशर यहूदियों के हलाल को कहते हैं। यहूदी अपने गोश्त के हलाल करने में बड़े पर्टिकुलर हैं। वो तो ना सिर्फ एक एक पर तकबीर पढ़ते हैं जो उनकी तकबीर है, बल्कि उस पर वो एक ख़ास दुआ भी पढ़ते हैं, और इसलिए उस गोश्त की कीमत दुगनी होती है आम गोश्त से। हाँ, तो ये और उसके लिए ज़रूरी है कि जैसे हमारे उलमा नहीं होते वैसे उनके रबाई होते हैं, एक रबाई ऐसा करे जो सर्टिफाइड रबाई है। डॉक्टर साहब मैं ये पढ़ रहा था कि अगर कोई यहूदी कोई जानवर खुद खरीद के ज़िबा भी करवाता है ना या करता है, तो वो उनका जो रबी है वो वहाँ पर मौजूद होता है, वो दुआ पढ़ता है और उस जानवर के 3 हिस्से किए जाते हैं। एक हिस्सा जो उस रब्बी को दिया जाता है जो दुआ पढ़ता है, नहीं वो दूसरा हिस्सा वो खुद रख के तीसरा वो अपने अकरबा में बांट देते हैं। नहीं वो इस्लाम में भी ऐसे ही है, लेकिन वो ख़ास कुर्बानी के बारे में ये हुक्म है। ये नहीं कि जो भी ज़िबा करें तो उसको एक हिस्सा रब्बी को दें, ऐसा नहीं है। जब कुर्बानी का गोश्त है ना, अब जब कुर्बानी का जानवर ज़िबा, उसके भी 3 हिस्से किए जाते हैं। एक जो है गरीबों में तकसीम किया जाता है, एक रिश्तेदारों में तकसीम किया जाता है और दोस्तों में, और तीसरा आप रखते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से होते हैं। मुझे इस तरह से अंदाज़ा, मैंने ये इंटरनेट पे पढ़ा था, इनके बारे में सर्च करके एक आर्टिकल था उसमें मैंने ये पढ़ा था
हाँ नहीं, उसने ایک حصہ कुर्बानी وہ का ربی کا दिखा تو होगा। لازمی ہوتا ہے. نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، غلط بات ہے. ہاں قربانی جیسے ہم کرتے ہیں تو 3 حصوں میں ہوتی ہے، تو ان کے خاص جو ہے نا تہوار پر جو جانور قربان کیے جاتے ہیں اس کے ساتھ شاید ایسا کرتے ہیں. اچھا ہر ڈاکٹر ایک صاحب کے جی ایک اور بڑا امپورٹنٹ سوال، میں جہاں سے گوشت لیتا ہوں وہ پاکستانی ہے، ٹھیک ہے، جی اور میں جب بھی جاتا ہوں تو میں ان سے ہمیشہ یہ بات ڈیفینیٹلی پوچھتا ہوں، اور وہ شخص مجھے بار بار کہتا ہے کیوں شرمندہ کر رہے ہو. میں اس سے بار بار پوچھتا ہوں یہ گوشت حلال ہے؟ تو اگر ایک مسلمان مجھے یہ کہہ دے کہ جی ہاں یہ حلال ہے، کیا میں لے سکتا ہوں؟ ہاں، اس کا گناہ اگر حلال نہیں تو دوسرے کے سر اس کے کہنے والے پر. کہ الجبرا کون ہے جی؟ الجبرا جی الجبرا صاحب تھلے بیٹھو، اتنے میوٹ لا کے نہیں بہنا. چلو جدو فری ہوو گے نا ادو کال پا لیو، ٹھیک ہے، جدو فری ہوو گے ادو کال پا لیو. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں. ہاں مطلب اس کا گناہ اس کے ساتھ جس نے آپ کو کہہ دیا کہ یہ حلال ہے. ہاں حلال کی جب اس نے تصدیق کر دی تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں اور لے سکتے ہیں. اور آپ یقین مانیں کہ میں جب بھی جاتا ہوں اس سے میں نے ڈیفینیٹلی یہ پوچھا. ہاں آپ نے بعض کا ایسے حلال ریسٹورنٹ دیکھیں جہاں پر وہ کہتے ہیں خاص قسم کا سرٹیفکیٹ ہے ہمارے پاس کہ یہ حلال ہے، آپ نے شاید دیکھا ہوگا. تو ایک خاص نام مجھے اس وقت یاد نہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ سرٹیفکیٹ ہے. تو وہ اسی لیے لوگ جیسا آپ پوچھتے ہیں تو لوگ بھی ایسا پوچھتے تھے. تو پھر ایک کمپنی بنی، اس نے کہا جی ہم ہر ایک کو ٹھیک اسلامی طریقے سے ذبح کرتے ہیں تو یہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں ان کو. تو اب اس میں کتنی حقیقت ہے وہ تو مجھے پتہ نہیں. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور مسئلہ حل کر دیں، مجھے ایک بات بتائیں کہ ڈاکٹر ہولی اسپرٹ صاحب کے درمیان اور پیر اسکانی کے درمیان کیا ہوا تھا؟ ذرا لوگوں کو تھوڑا سا ریویو کروائیں. نہیں اس میں کیا، آپ بھی تو ادھر تھے، آپ کو پتہ ہے. میں اس لیے آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں. آفتاب صاحب بھی ادھر موجود تھے، میں بھی تھا، اور ایشین ایگل صاحب بھی تھے. صرف آپ کے منہ سے دوبارہ سننا چاہتا ہوں. کیوں آپ کیوں سننا چاہتے ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگوں کے دلوں میں نا، کیونکہ یہ بات دوبارہ سے اس نے ہائی لائٹ کی ہے. ٹھیک ہے، کیا کہتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ جھوٹے ہو، آپ لوگوں نے قرآن پہ جھوٹ باندھا اور یہ وہ. میں نے بالکل لعنتی شخص ہے یہ اسکانی جو ہے نا، یہ کافر ہے. آپ اس بات کو مکمل مانیں. بات یہ ہے کہ قرآن کی وہ میں آیت بھی اس دن وہیں پہ بیٹھا ہوا تھا ڈاکٹر صاحب، میں بھی ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا. میری بات سنیں، شان نزول دیکھیں اس آیت کی. آیت نمبر 92 سورہ نام کی، اس کی شان نزول یہ ہے کہ وہ مسلمہ الکذاب کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اس کی موت کے بارے میں. ٹھیک ہے، یہ اس کی شان نزول ہے اس آیت کی. یہ تو جاہل کا بچہ ہے اسکانی، یہ کہاں کا پیر ہے، یہ تو خرافات بکتا ہے. اسے تو ایک تو جھوٹا ہے اور دوسرا قادیانی ہے، اس کو بھول جائیں. اور ایسے لوگوں سے تو ہم بات نہیں کرتے. آپ نے دیکھا نہیں تھا میرے لہجے میں کتنی سختی سی، میں نے کہا اس کتے کو نیچے اتار دو. میں ڈاکٹر صاحب ہم اس دن کافر خدا کے ساتھ کی نرم قسم نہیں ہیں. کہ میں ڈاکٹر صاحب اس دن ڈر گیا تھا جس دن آپ جس طرح آپ نے یہ لفظ کہا تھا نا، شاہد صاحب ٹائم مقرر کریں، میں اس سے مناظرہ کروں گا. نہیں میں مناظرہ نہیں کرتا کافروں سے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک سوال آیا ہے، وہ تو اس وقت آپ نے کہا تھا، اس وقت جب گرم تھا مسئلہ، اس وقت کہا. نہیں اس وقت تک میں اسے مسلمان سمجھتا ہوں گا، میں کافر سے مناظرہ نہیں کرتا. جبرا صاحب ہیں کوئی یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، میرے خیال سے یہ قادیانی ہے، میرے خیال سے. السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی. تسی قادیانی شاہ صاحب نہیں لیپ ٹاپ کھول ہی کتنے نیڑے تریڑے میں کول ہی پیا تھا. حدیث نمبر کھولو صحیح بخاری دی 2057. اچھا پہلے تسی اپنی ڈیفینیشن دس دیو نا، کس کانٹینٹس تے گل کرنی ہے. اے حلال حرام گوشت دے بارے تے گل ہو رہی ہے، او دے بارے مسلمان ہو کہ قادیانی ہو؟ الحمدللہ مسلمان ہاں. میرے کھانے تے لعنت پا دیو.
ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ, ਲਾਨਤੁल्लाह ਅਲਲ ਕਾਜ਼ਿਬੀਨ। ਮੈਂ ਕਜ਼ਾਬ ਤੇ दजाल मानना वा। ठीक हो गया। कौन सी हदीस है बुखारी की? 2057 2057 है। हाँ जी, क्या है लिखा उस हदीस में? पढ़े। हाँ जी बताएं ना, क्या लिखा है 2057? कुछ लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं कि या रसूलुल्लाह, कुछ लोग हमारे यहाँ गोश्त ले आते हैं हाँ जी। और हमें नहीं मालूम कि ज़बह करते वक्त उन्होंने खुदा का नाम लिया था या नहीं था लिया। हाँ जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप बिस्मिल्लाह पढ़ें और वो गोश्त खा लें। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है? ये हलाल हराम की डिस्कशन चल रही थी, इसलिए मैंने ये पॉइंट आउट किया है कि हम देखें जो बात इतनी डिटेल में जाते हैं। हाँ जी। नहीं, देखें बात ये है, मैंने अभी अर्ज की थी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के मौका पर जिस गो नहीं, उसको छोड़ दें आप। बात ये है कि अगर किसी गोश्त जो आपको देने वाला है जैसे कोशर है तो आप खा सकते हैं, उसमें हर्ज कोई नहीं है, इसकी इजाज़त देता है इस्लाम। लेकिन हर किसी का लाया हुआ गोश्त बिस्मिल्लाह पढ़ो तो हलाल नहीं हो जाता मेरे भाई। ये हदीस लेकिन नंबर हदीस में 2000 नहीं हाँ सुन जी, ले, आपने कभी इस हदीस को पढ़ा है? ये इसीलिए हदीस बता रहा किसने डॉक्टर साहब रिवायत की है? ये रावी कौन है इस हदीस के? मुझे उसका याद नहीं है अभी। मैं आपको बता देता हूँ। इस हदीस की रावी एक ऐसी शख्सियत है जिसको झुटलाया ही नहीं जा सकता, वो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा है, वो रावी हैं इस हदीस के। और हदीस कहती है कालू या रसूलुल्लाह इन्ना कौमन यातूना बिल्लहम ला नदरी अस्कुरु इस्मल्लाह अलैहि अम ला फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सम्मुल्लाह अलैहि वकुलू। ठीक है ना, यही आप बता रहे हैं। आपको अरबी आती है कि नहीं आती? नहीं आती होगी। खैर, इसका मतलब है कि कुछ लोग जो थे वो गोश्त लेकर आए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कुछ लोगों की तरफ से गोश्त आया और सहाबा कहते हैं कि हमें यकीन नहीं था कि इस पर अल्लाह का नाम लिया गया है या नहीं लिया गया। ठीक है, यानी उस वक्त जब इसको ज़िबा किया गया, अल्लाह के रसूल ने कहा उनको मेंशन द नेम ऑफ अल्लाह एंड ईट इट, के अल्लाह का नाम लो और इसको खा लो। आपने यही हदीस का जिक्र किया। हाँ जी डॉक्टर साहब, यही किया। ठीक है ना, देखें वो उस पर आप पूरी हदीस तो पढ़े ना। उनको कहा गया था कि इस पर अल्लाह का नाम लिया गया, यानी कि कहने डॉक्टर वाले साहब ने हदीस में तो बस इतनी इन्फॉर्मेशन है कि वो आते हैं, कहते हैं कि हमें नहीं पता कि जो गोश्त लेके हाँ आए हैं उन्होंने अल्लाह का नाम लिया था या नहीं ज़बह करते वक्त। हाँ, देखें नबी हदीस करीम में ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे से फरमा दिया कि आप अल्लाह का नाम लें और खा लें, बस हाँ इतनी हदीस है, आगे पीछे कोई बात नहीं। नहीं नहीं, इतनी ही हदीस है। देखें मैंने तो हाँ आपको जी। हदीस पढ़कर सुनाई। अन्न कौमन कालू या रसूल अल्लाह इन्न कौमन यातूनना बिल्लाह ला नदरी अस्कुरु इस्मल्लाह अलैह अम ला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सम्मुल्लाह अलैहि वकुलू। हदीस ये है ना कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लफ्ज़ थे कि आप अल्लाह का नाम लो और खा लो। ठीक है, लेकिन शुरू में भी देखें कि बास लोगों ने ये कहा कि ए अल्लाह के रसूल, गोश्त जो हमारे पास लाया गया है हमें यकीन नहीं है इस बात का कि ये अल्लाह का नाम लेकर उसको ज़िबा किया गया। अल्फाज ये हैं कि उसको ज़िबा किया गया, लेकिन उन्हें यकीन नहीं है कि अल्लाह का नाम लिया गया या नहीं लिया गया। आप समझें, गोश्त ज़िबा है, झटके वाला नहीं है या किसी हराम जानवर का नहीं है। आप हदीस को समझने की कोशिश करें। और इस सूरत हाल में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, तुम अल्लाह का नाम लो और खा लो। डॉक्टर साहब जी वालेकुम शाहिद भाई।
डॉक्टर साहब अगले दिन की बात है, पाकिस्तानी जो है ना जर्मन दुकान पे गए, वहां पर टर्की लेके आए, टर्की पूरी, और नहीं, कहते जब हैं कि आपको हमने पता इसके ऊपर नहीं, कलमा शरीफ पढ़ा और ਅੰਕਲ कलमा ਇਕਬਾਲ शरीफ पढ़ा और ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਯੂ ਕੈਰੀ ਔਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼। नहीं, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ वो मैं कह रहा हूँ ना, आपने कहा हाँ, ये हदीस ऐसा कह ही उन्होंने नहीं। कहा ऐसे। नहीं, देखें, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बयान किया गया कि हमें यकीन नहीं है कि जब इस जानवर को ज़िबा किया गया तो इसको कलमा पढ़ के या जो है अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा किया गया, लेकिन उसको ज़िबा किया गया। आप समझें इस बात को। अच्छा डॉक्टर साहब, जो जिस आलम से मैंने पूछा था ना, जो उन्होंने वजाहत बताई थी वो भी बता दूं? हाँ जी, बता दें। अच्छा, उन्होंने कहा था कि उस वक्त में ना लोगों के दरमियान मुनाफिक जो थे वो भी मौजूद थे, तो सहाबा कराम को ना शक पड़ जाता था कि शायद ये बंदा इस्लाम पे है या फिर नाटक कर रहा है इस्लाम में होने का। हाँ, हमें तो इस आजकल वजह से मुद्दइयों पर बड़ा शक पड़ता है। हाँ सॉरी, जी, बोले। तो इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आप शक में ना रहें, और ये हाँ पसे मंजर है इसका जो हाँ, मुझे नहीं, बताया गया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। देखें, यही हदीस में बात लिखी है कि कुछ लोग जो थे उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि हमारे पास लोग गोश्त लेकर आए हैं और उसको जो ज़िबा किया गया है ना, हमें इस बात का पता नहीं है कि अल्लाह का नाम लेके ज़िबा किया या नाम अल्लाह का नहीं लिया। ये इस हदीस, ये बुखारी की हदीस है, ठीक है, सही सनद है इसकी, बुखारी की हर हदीस की से आपने जो नंबर बताया वो भी वही है, 2057 इसका हाँ जी, नंबर है। मैंने थारोली इसको पढ़ा है। हाँ जी, और हाँ जी, और पूछा लेकिन भी इसका है। ये मतलब नहीं है कि जेड़ा गोश्त है तुसी बिस्मिल्लाह करो ते खा जाओ, वो तो फिर हाँ, वो सूरत उसकी बात बिस्मिल्लाह होगी पढ़ ना। लो। नहीं नहीं, हाथों में लिया जाम, मुंह से कही बिस्मिल्लाह, रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई। वो अच्छा डॉक्टर सही डॉक्टर बात है, साहब, मैं आपके नहीं एक कह और रहा हूँ बात से सुअर के इख्तलाफ है। गोश्त पे बिस्मिल्लाह पढ़नी, मैं कह रहा हूँ वो टर्की लेके आए जानवर, पूरा जानवर, उन्होंने उसको अंदर ओवन के अंदर बनाना था पूरा, और मैं कहा ये हलाल है कि नहीं, कहता जी हो ना, हमने इसके ऊपर कलमा शरीफ पढ़ लिया और आपने नहीं, गलत है, बिस्मिल्लाह पढ़ ली है। गलत। तभी मैंने उनको मैं कहा रखो अपने पास इसको संभाल हाँ, के, बिल्कुल नहीं, तुम्हें उसको शर्म नहीं खाने आती? की इजाजत नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जो मुर्गी होती है, दो टांगों वाला जानवर जो होता है, उसके ऊपर ये उन्होंने अपना एक सोच बनाई हुई है, ये कोई शरई तरीका नहीं है सर। ये नहीं, कुछ लोग गुनाह करने वाले तो बड़े हाँ, नहीं, नहीं, हाँ जी, ये जैसे अंकल इकबाल बता रहे हैं, ये कुछ लोग कहते हैं अगर मुर्गी दूसरों की भी हो वो खा लो, लेकिन ये जायज नहीं है, बिल्कुल गैर शरई, गैर इस्लामी तरीका है। देखिए, मैं कुछ लोग आपको अर्ज कहते हैं- करूँ ना, जी डॉक्टर साहब, इंसानों क्योंकि ने वो दो टांगों वाली है इसलिए वो कहते हैं, नहीं नहीं ये नहीं एक्सक्यूज नहीं उन्होंने बनाया हुआ है। नहीं, बात सुने, जी लोगों सर। ने तो इस्लाम भी अपना अपना बना रखा है, हर एक ने जो नहीं कुरान और सुन्नत को पढ़ते उन्होंने अपना इस्लाम घड़ा हुआ है, उसने तो उनमें तहरीफात की हुई हैं, जानते बूझते हुए या अनइंटेंशनली। उनसे वजह पूछो कि इस्लाम तो ऐसा नहीं कहता, तो कहते हैं जी मैंने तो फलाम आलिम से सुना हुआ है ये बात। तो अक्सर लोगों ने कभी कुरान पढ़ा ही नहीं है, और कभी अरब जब पढ़ते हैं ना, आपको अरबों में कम लोग मिलेंगे जो रास्ते से हटे हैं, जिन्होंने, क्योंकि अरब जब कुरान पढ़ता है उसे समझ लगता है, उसकी जुबान में लिखा हुआ जी, वो उसको क्योंकि पढ़ के अक्सर जो साइड पर अक्सर रख देते हैं कादियानी जो है हम। ना सर, डॉक्टर साहब, जो अक्सर कादियानी है यूरोप में, तो बस वो मैकडोनल्ड खाते हैं, वो कहते हैं इसका कोई मसला नहीं है, कोई हुज्जत नहीं है, मोस्टली वो हम चिकन खाते हैं, तो उन्होंने ये एक्सक्यूज बनाया हुआ है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अंकल इकबाल की जो बात कह रहे थे नहीं ना, नहीं, मुझे इल्म है, मैंने तो खुद देखा है, ऐसा ही करते हैं, लेकिन डॉक्टर बात साहब, ये है, डॉक्टर साहब, हाँ जी, अभी कुछ अरसे पहले की बात है, मैं एक जगह, जब मैं थोड़ा बहुत तंदुरुस्त था, मैं वहाँ पर डिलीवरी करता था अपने गुड्स वगैरह, ये टेक्सटाइल और फैशन, बहुत टॉप की फैशनेबल चीज़ें जो होती मैं खुद बनाता था जब कोई। तो उधर मैं गया हूँ तो एक अरबी पूरी अपनी फैमिली के साथ, बच्चों, बीवी और रिश्तेदारों के साथ लेदर की जैकेट ख़रीद रहा है, और मुझे पता है, मैंने उस जो था वहाँ पर जो काम कर रहा था जर्मन, उनसे मैंने पूछा, मैंने उसको कहा ये खंजीर की खाल की बनी हुई है, कहता सो व्हाट। अच्छा, हाँ, कहता सो व्हाट। देखे वो तो गांधी भी एक दिन कहता है, गांधी से किसी ने सवाल पूछा, है तो काफिर मुर्तद है ना गांधी,
اسے کسی نے کہا یار بات یہ ہے کہ میں نے ایک شوز خریدے یا کوئی ایسی بات کہ وہ چمڑا تو سور کا ہے، کہتا اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، کھانا جائز نہیں ہے، پہننا جائز ہے۔ لکھ لعنت اللہ دے پٹھا نعوذ باللہ۔ نہیں وہ ہے ہی وہی ہے جو تسی کہ شاہ صاحب اس میں ایک حدیث بتائی جاتی ہے نا کہ ایما احاب دبغ فقط طہر، کوئی بھی کھال جو ہے اس کو ٹین کیا جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے، غلط اس بات میں تخصیص نہیں ہے اس میں۔ بہرحال یہ دلیل دیتے ہیں وہ۔ نہیں، کوئی بھی کھال سے مراد سور کی کھال نہیں ہے۔ ہاں بہرحال ارے اس کو نظر آ رہا ہے، اس کو میں نے دکھایا، ڈیفرنٹ دکھایا اس کو، میں کہا یہ گائے کی کھال کی جیکٹ دیکھ لے اور یہ سور کی کھال کی جیکٹ دیکھ، کہتا نہیں تو سو واٹ، کہتا اس کو انگلش آتی تھی اچھی بلی، وہ کہتا سو واٹ۔ دیکھیں یہ بات جو ہے نا، لوگ اپنے دل کو تسلی دینے کو نا بہت کچھ باتیں گھڑ لیتے ہیں اور پھر اس پر یقین بھی کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو راندہ درگاہ ہیں، جن کی نہ دعا قبول ہوتی ہے، جن کو نہ دنیا میں کچھ ملتا ہے نہ آخرت میں کچھ ملے گا۔ ڈاکٹر صاحب مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ یہ جو انسانیت ہے پتہ نہیں کہاں سے کہاں جا رہی ہے، خدا بچائے اللہ۔ تو جانے دے، دیکھیں ہمارا کام تو ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی توفیق کے مطابق سیدھی بات بتاتے رہیں۔ بالکل باقی یہ اللہ کا کام ہے، من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ جسے اللہ گمراہ کرے کوئی سیدھا نہیں کر سکتا، جسے اللہ سیدھا راستہ دکھائے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ بالکل ہر جمعے کو سنتے ہیں خطبہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ ہاں تو ہمیں دیکھیں قیامت کے دن نہ بیٹے سے باپ کا پوچھا جائے گا، نہ باپ سے بیٹے کا پوچھا جائے گا، نہ بیٹی سے ماں کا، نہ ماں کا بیٹی سے پوچھا جائے گا، ہر ایک کا ایک اپنا حساب ہوگا۔ تو آپ کو اس بات کا آپ سوچیں، اب جس نے جو بہانہ گڑا ہوا ہے حرام کام ڈاکٹر صاحب کرنے ایک میرا کا۔ سوال آ گیا ہے ماں بیٹی کا، جی تو پھر نظر صحیح جواب دے سکتی وہ اس کی بک کی کیپنگ کرتا تھا؟ نہیں نثر ہوتی بک کی تو مسرور بھی تو کرتا ہے بک کیپنگ سر، وہ مسرور کرتا ہے۔ تو مجھے بتاتی تو عمر کے پاس کتنی دفعہ گئی ہے، پھر اس کو کہتا ہے کہ تو اپنے باپ سے تنگ آ جاتی، تو چناب نگر اس وقت جاتی تھی۔ یہ تو بک کیپر ہو گیا کہ خلیفہ ہو گیا نا۔ کسی کے پنجابی سے دلہ کہندے نے وجہ کے بندے نو۔ بالکل ہاں بالکل صحیح بات ہے۔ ایک سوال تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ کے میں بھی کر لوں؟ جی کرے، میں نے بند کر میوٹ لگا لیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا کس وقت شروع کیا گیا تھا؟ مجھے نہیں علم کہ کس وقت شروع کیا گیا، لیکن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صلاۃ و سلام تو لوگ اذان دینے سے پہلے بھی پڑھتے ہیں، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں تو ہمیشہ پڑھتا ہوں اور پھر وقفہ کرتا ہوں بیچ میں، پھر اذان دیتا ہوں مسجد میں۔ ہاں ٹھیک ہے، الحمدللہ بڑا اچھا کرتے ہیں۔ جی لیکن ابھی وہ ایک جاننے والے ہیں، انہوں نے کہا جی یہ بدعت ہے۔ نہیں دیکھیں ان کی نظر میں ہے نا، قرآن اور حدیث میں کہاں لکھا ہے یہ بدعت ہے؟ نہیں اگر بدعت ہو بھی تو کیا یہ برا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے، ایسا ہے نا، نہیں یہ تو درود سلام تو قرآن میں تو لکھا ہے، یا ایھا الذین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ دیکھیں وہاں تو حکم ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، مومنو تم بھی بھیجا کر۔ قرآن تو ہمیں یہ سکھا رہا ہے، کوئی اس بات کو بدعت کہنا شروع کرے تو لکھ دی لعنت۔ ڈاکٹر صاحب میرے پاس لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسئلہ یہ ہے نا کہ اس کو زندہ باد لازم نہیں بنانا چاہیے نا، لازمی اگر بنائے تو پھر وہ مسئلہ ہو جاتا ہے نا۔ جی لازمی ڈاکٹر صاحب مجھے ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سیکنڈ ڈاکٹر صاحب اقبال بھائی، نہیں اذان سے پہلے کہنا یا لازم اس کو بنانا یہ غلط ہے نا۔ کوئی غلط نہیں۔ کیا قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ بھی آپ نے کب کہنا اور کب نہیں کہنا؟
ہر وقت کہنا چاہیے، مگر یہ کہ اذان سے پہلے کوئی یا حرج اس کے نہیں ہے بغیر بھائی، اذان کوئی نہیں حرج ہوتی ہے۔ نہیں ہے، ہاں، کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ سنیں، پڑھنا چاہیے، میں بھی کہتا ہوں نہیں، اس کو لازمی ہمارے کرنا پاس یہ سند موجود ہے کہ جب اذان حضرت بلال رضی اللہ عنہ دینے لگتے تھے تو بعض صحابہ درود پڑھتے تھے، ہم پڑھتے تھے بالکل، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ وہ علیہ بھی وسلم کی درود طرف پڑھ کے دیتے تھے، دیکھتے تھے ہر اس میں ہر ہاں، دیکھتے اور آپ دیکھتے کی تھے۔ طرف دیکھتے رہتے تھے جب وہ دیتے ہاں تھے، اور اس سے پہلے درود پڑھتے تھے۔ آپ کو غلطی لگی ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے ایک کوشچن ہے، شاید میں غلط ہوں، لیکن میں نے آپ کو پتہ ہے ادھر جاب کرتا ہوں تو ابھی میں بریک پہ تھا، میں فش سینڈوچ لے لیتا ہوں جس طرح شیوران میں یا کوئی شکاگو کے سائڈ پہ سیاٹل میں اس ٹائپ کا کافی پی کے، تو میں تھوڑا سا لے لیتا ہوں جاب پہ نا فش سینڈوچ، وہ تو حلال ہے یا حرام ہے حلال میرے ہے، اوپر؟ ہاں حلال ہے، صرف کیوں فش لیتا ہوں میں، میکڈونلڈ نہیں کھاتا، یہ وہ جو کرتے ہیں نا یہ قادیانی صاحب، وہ نہیں، ہم تو مسلمان ہیں، میں صرف فش ہاں لے لیتا ہوں، ہاں، نہیں وہ فش ٹھیک تو ہے؟ حلال ہوتی ہے، اس کو نہیں، مگر تو اس میں فرائی جو لیکن کرتے وہ ہیں تو فش تیل میں نہیں، ہاں وہ وہ فرائی فش کرتے ہیں ان کے آئل میں۔ اپنا کیا نام ہے راؤف بھائی، وہ اس لیے جی سر، میں بتا دوں بھائی کو، کیونکہ میرا کنٹیمنیشن بھی ہوتی ہے نا۔ کافی سارا کنسرن رہا ہے میکڈونلڈ سے۔ میکڈونلڈ کو سو ہو گیا تھا، آپ کو پتہ ہے، انہوں نے کافی مطلب کتنے $200 ملین کا سیٹلمنٹ کیا تھا۔ کیا کرتے تھے کہ ہندو تھا گروپ، اس نے ان کو سو کیا تھا کہ تم جو ہے اس میں جو اپنا بیف کی پیڈیز ہے ان کو کرتے اور اسی میں ہماری فرائز کرتے ہو۔ پھر انہوں نے تحقیق کر کے پروف کر کے ان کو سو کر دیا تھا۔ تو یہ جو فش اچھا ہوتی، ہاں جی، جو یہ فش ہوتی ہے جی جی، یہ پیور اس کے بنائی جاتی ہے، فش میں بڑی بنائی آتی ہیں، ان کو صرف وہ اوکے، مائکرو ویو میں ڈالتے ہیں جو اس کی پیڈی ہوتی ہے۔ اور اب پیڈی میں، میکڈونلڈ کی فرائز جو ہے وہ ویجیٹیبل آئل میں بناتے ہیں خاص۔ کچھ جو دوسرے جو ہیں لوکل ریسٹورینٹ ہوتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، لیکن فرائز جو ہے وہ 100% ویجیٹیبل میں بناتے ہیں، کیونکہ اس میں جو ہے ان پہ سو ہوا ہے۔ $200 ملین انہوں نے سیٹلمنٹ بھری ہے، او کچھ ہندو سیٹلمنٹ لوگوں کیا نے، سو، جی $200 ملین انہوں نے سیٹلمنٹ بھری ہے، کیونکہ کچھ ہندوؤں نے کہا تھا جی انہوں نے ہمیں بیف کے اس میں جو ہے یہ کرایا، اور انہوں نے پروف کیا تھا، تو آئل سیمپل لے لیے، یہ جیسے بھی امپلائز تھے جیسے بھی کیا انہوں نے، تو اس لیے وہ فش جو ہے کافی حد تک مطلب ہے ٹھیک ہے میکڈونلڈ ٹھیک سے۔ ہے نا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا میکڈونلڈ کھائیں، لیکن میں میکڈونلڈ کھانا میکڈونلڈ نہیں سے بھی نہیں چاہیے، لیتا، میں میکڈونلڈ سے بھی نہیں لیتا، میں شیوران سے لیتا ہوں، نہیں ادھر وہ شکاگو سائڈ جی کافی وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو ہر ایک کا علیحدہ وہ ٹھیک علیحدہ ہے، جو بھی ہے بنانے والا، وہ تو اندر کا تو آپ کو نہیں پتا نا کچن میں کیسے بنایا، لیکن آپ کے حساب سے جو فش ہے جی سر، وہ میں بالکل کوشش کرتا ہوں حلال 100% کھاؤں، جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ جی سر، جزاک اللہ خیر، تھینک یو، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جی جی آفتاب صاحب آپ کی باری ہے دوبارہ۔ ساری رات روندی نہیں جی مریا گونڈیاں دا۔ اچھا اچھا جی، او جی تھوڑا جا کٹا نواں ہور کھل گیا ہے کہ سپیکر دے وچ او درود پاک پڑھنا تے پھر اذان تو او پہلے بس تے اذان او دے بس بعد۔ چل چھڑ دے، مسئلہ ہو گیا، حل چھوڑ دو۔ آفتاب صاحب پلیز مہربانی کرو حالت۔ کچھ نہیں ہوتا آفتاب صاحب، جہاں مرضی پڑھیں، سپیکر میں پڑھیں، لاؤڈ سپیکر میں پڑھیں، سب ٹھیک۔ آئیو اچھا ایک بات بس بتاؤں، میں ایک بات بتاؤں انکل اقبال، ایک منٹ سوری آپ کو کاٹ رہا ہوں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اچھا جی کر لو ایک باری اور، پھر میں پھر سنا لینا۔ نہیں میں جزاک اللہ خیرہ کہتا ہے، مطلب کہ میری گل مکمل ہو گئی۔ اچھا چلو ٹھیک۔ اچھا مزے کی بات بتاتا ہوں، جو آدمی درود شریف پڑھنے کا عادت جس کو ہوتی ہے نا، وہ ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کے پڑھے گا۔ یہ آپ دیکھ لیں، کسی اچھے عالم کو دیکھ لیں، کسی بزرگ کو دیکھ لیں جو متقی پرہیزگار ہے، نمازی پرہیزی آدمی ہے، جب بھی وہ درود شریف پڑھے گا اس سے پہلے بسم اللہ پڑھے گا۔ آپ آزما کے دیکھ لیں، میری زندگی کا تجربہ ہے۔ جی جناب، بس یہ بتانا تھا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھنا تو بہت ہی اچھی بات ہے، اس یہ تو وہ آیت ہے جو ایک بادشاہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میرے سر میں بڑا درد رہتا ہے، تو آپ نے ایک کاغذ پر کچھ لکھ کے ایک ٹوپی میں رکھ دیا اور اس کو کہا کہ اس کاغذ کو کھولنا مت، بس پہن لینا ٹوپی۔ تو وہ بادشاہ جب بھی ٹوپی پہنتا تھا، یہ بڑا سچا واقعہ ہے، تو اس کی سر درد چلی جاتی تھی۔ اس نے کہا دیکھنا تو چاہیے اندر رکھا کیا ہے، تو اس نے وہ ٹوپی کھول لی اور اس میں سے کاغذ نکلا، وہاں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو لیکن اس کے بعد جب وہ ٹوپی پہنتا تھا تو اس کی سر درد جاتی نہیں تھی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بسم اللہ پڑھنا بہت اچھا ہے، لیکن جب کوئی پاک بات یا قرآن پڑھا جائے
تو قرآن پاک میں لکھا ہے سورہ نحل میں آیت نمبر 98 ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ جب آپ قرآن پاک کو پڑھنے لگو تو اللہ تعالیٰ کی بنا مانگ لو شیطان مردود سے. بے شک. ٹھیک ہے، تو جو فرض ہے آپ پر کیا گیا کہ آپ شیطان مردود سے دعا مانگیں، کسی پناہ مانگیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم دیا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن پڑھنا بہت اچھا ہے اور اس کی بڑی برکت ہے اس آیت میں. ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب جب بھی میں ہر جمعے کو پہلی اذان دیتا ہوں نا مسجد میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن، پھر درود پاک پڑھتا ہوں، پھر بعد میں وقفہ کرتا ہوں، پھر اذان دیتا ہوں، پھر دوبارہ پڑھتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن. نہیں، اعوذ باللہ یہ فاستعذ جو ہے اس کے بارے میں بھی علماء کا موقف سن لیں. آپ کو ایک دفعہ پڑھنا ضروری ہے، اس کے بعد آپ بے شک سارا دن نہ پڑھیں. بلکہ بعض علماء ایسے ہیں جنہوں نے ایک فتویٰ دیا کہ آپ نے زندگی میں ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا تو ساری زندگی کے لیے آپ کی اس سے حکم سے چھٹی ہو گئی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہر مرتبہ ایک وقفے کے بعد جب آپ قرآن پڑھیں تو ایک دفعہ تو ضرور پڑھ لیں، اور یہ قرآن کا حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک میرا معصومانہ سا سوال. جی. ایک بندہ کانا ہے، ٹنڈا ہے، اور اسے زبان بھی اس کی فنالا سوری ڈاکٹر صاحب اس کو کیا کہیں گے؟ اچھا زبان بھی اس کی شنارا کنارا بنارا. ڈاکٹر تو صاحب لعنت بھیجنی بنتی ہے. پنالا سی او پنالا. کاکا جی بھائی دیکھیں اسلام دی طاقت ماشاءاللہ الحمدللہ شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ سانو سرخرو کرنا پیا. دیکھو اچھا پھر مزے دی گل ہے، دیکھو پکی نشانی ہے ہر تیسرا قادیانی تھتھا ہوئے گا، چاہے منڈا ہوئے چاہے کڑی ہوئے. پاگل بھی ہوئے گا. پاگل تو ہے نا، سارے تھتھے دی گل کر رہے ہیں. ذہنی مریض مربی بنے پہنے، وہ نہیں کیا نام ہے اس کا، وہ جو امریکہ والا ہے، دماغ اس کا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں. ہاں جی. نوشی شیرنی نے میری لائف پر آ کے کہا تھا کہ ہم یہ مرزئی لوگ جو ہیں یہ عورتیں شراب پیتی ہیں جب یہ پریگننٹ ہوتی ہیں. 4 مہینے اس نے کہا تھا 4 مہینے سے زیادہ ہوئے تو ہمیں اجازت ہوتی ہے، ہم شراب پی سکتے ہیں. نہیں یہ غلط بات اس نے کی. نہیں ایکسکیوز ہے نا سر، ایکسکیوز ہے. نہیں ایکسکیوز چھوڑ دیں. وہ ان کے ہاں شراب پینا برا مانا ہی نہیں جاتا. وہ تو برانڈی عام پیتے ہیں، بچوں کو بھی پلاتے ہیں، 2 مہینے کے بچے کو پلاتے ہیں ٹھنڈ نہ لگ جائے. شاید بھائی نوشی شیرنی کی تو بات ہی نہ کریں نا، اس نے تو قادیانی بھی دنیا کے 380 ملکوں میں پھیلائے ہوئے ہیں. کس نے؟ نوشی شیرنی نے دنیا میں 205 195 ہے آفیشلی، لیکن 205 نہیں قادیانی 350 ملکوں میں ہے. 350 سے ہی پہنچ گئے. لو جی کر لو جی گل. اچھا ڈاکٹر صاحب میرا مطلب ہے کہ یہ جڑی وسکی ہے برانڈی ہے یہ صرف ملاوا مل دی دکان تو لینی چاہیے یا پھر اور کتنوں بھی لے لے؟ نہیں پلومر دی دکان لاہور پلومر ہے، ملاوا مل نہیں پلومر. نہیں ملاوا مل دی دکان نہیں سی، ملاوا مل کی دکان تھی. آپ کو نہیں پتا ملاوا مل کیا کام کرتا تھا؟ نہیں. انگوٹھیاں بناتا تھا یار. وہ تو اس میں ہاں، اور اس کی دکان پر مرزائی آج بھی جاتے ہیں، اور اس کے جو وہ قادیان میں ہے، ہندو ہے وہ. ہاں اس کی دکان آج بھی ہے، اور اس کی جو نسلیں ہیں وہ چلاتی ہیں. تو وہ خاص طور پر انگوٹھی وہاں سے بناتے ہیں اور اس پر توہین قرآن کرتے ہیں اور لیس اللہ بکاف عبدا لکھتے ہیں. ان کو تو اس کی سزا ملنی چاہیے. نعوذ باللہ ذالک. مر جاؤ مک جاؤ، جان چھڑو پاکستان. دوسرا بھی مرزا کا الہام ہوا تھا نا، مولا بس، وہ بھی انگوٹھی پہ لکھوایا تھا اس نے، جو مرزا شریف کے حصے میں آئی تھی. تو یہ بھی پتہ نہیں کیا لکھا تھا اس پر. مولا بس، یہ تذکرہ. ہاں صحیح بات ہے،
3 अंगूठियां थी और तीनों पर मुख्तलिफ बातें लिखी। एक तो उन्हें लिखा थी मौला बस या रब बस, इस किस्म का उस हाँ, पर था। मौला बस लिखा। ये किसके हिस्से में आई थी? मिर्जा शरीफ जो उसका तीसरा बेटा था उसके हिस्से में आई। शरीफ के, अच्छा। तो उनके औलाद के पास है वो। हाँ, ये शरीफ की भी इमरान खान की रिश्तेदार थी ना। अच्छा डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन है मेरे तो ये शरीफ जो है ये मंसूर का बाप था ना जी? ये जो सा ये हाँ जी। क्या नाम है इसका, ये बंदा जो सा है ना, ये जो से ब्रॉड में करते हैं जो भी ये लांती कादियानी, इनके ऊपर बैन नहीं हो सकता यूरोप में? आई मीन किसी तरह इनमें मतलब जो इस्लाम का टारगेट करते हैं, जैसे शाहिद भाई ने नहीं देखें इनके ऊपर होना जैसे चाहिए किसी तरह, किस तरह करने देते हैं इसको? नहीं देखें, बात सुनिए, इन्होंने भी तो अदालतों में साउथ अफ्रीका में, सिंगापुर में मुकदमा किया ना कि हम मुसलमान हैं या हमें गैर मुस्लिम कहते हैं, तो काफिरों ने इन्हें काफिर करार दे दिया कि तुम मुसलमान नहीं हो। इसी तरह आप यूरोप में इन पर मुकदमा कर सकते हैं कि जनाब ये हमारे शायर इस्तेमाल करते हैं, ये गैर मुस्लिम है। आप करके देखें, आप जीत जाएंगे और इन पर बैन लग जाएगा, इनको खत आएगा हुकूमत की तरफ से। क्यों नहीं करते? सही। यूरोप का जो कानून है, खासतौर पर बरतानिया का, इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप एक मजहब के मानने वालों की प्रिटेंशन लेकर उसको तकलीफ पहुंचाए। पर लेकिन इनका तो मजहब है ही नहीं डॉक्टर साहब, दे डोंट हैव नहीं, हमारा तो है ना। हमारा तो है, हाँ जी, हम तो मुसलमान। ये तो मुजरिमों का ग्रोह है ना, ये तो वो जो होते हैं कमीने मुजरिम लोग, वो हैं। ओके, हाँ, तो आप इस पर मुकदमा कर दें, इन पर आपका दिल खराब होता है तो आप जाएं अदालत में, कहें ये मेरा मजहब है, इस पर ये खामखा, तो देखना आप जीत जाएंगे। और बल्कि ऐसा मशहूर मुकदमा होगा तारीख में, जाती दुनिया तक आपका नाम लिखा जाया करेगा, इंग्लैंड में फलां शख्स ने मुकदमा इन पर कर दिया और जीत गया। जैसे साउथ अफ्रीका का आज तक है, रेफरेंस देते हैं, आप बताते नहीं है सर। वो अब्दुल रहमान का है जो इसका मलेशिया में जो 83 में हुआ था। हाँ बिल्कुल है, करना चाहिए ऐसा मुकदमा का दिया। अबू राफी भाई, आपको पता है ना मलेशिया में ये अपने आप को काफिर डिक्लेयर करके रहते हैं? हाँ पता है भाई, हर इस्लामी मुल्क में अपने आप को काफिर डिक्लेयर करके रहते हैं। आपको किसने कहा कि मलेशिया एक एग्जाम्पल है उसकी? ये तो पाकिस्तान पर इनका कब्जा है, आपको बताया, लोग की मानते ही नहीं साड़ी का। जी सर।